अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्री रंगराजार्य महादेशिकाय नमः श्रीमते श्री फलतार्तिहर वरदाचार्य महादेशिकाय नमः श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदांताचार्योऽद्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वनीमहे च तत्राध्यो दम्पती जगदाम्पति सुशेषभूतेन मया स्वीयै सर्वपरीक्षते विदात्मि प्रीतमात्मानं देवः प्रकृते स्वयं शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विलोत्राद्याः पारिणित्याः परश्रुतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनोद्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवते स्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन तन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बहुलाभिरामं श्रीमत्पतङ्गयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाः पयपट्टनाथ श्रीभक्तिचारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गृषेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्तु नित्यं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोनयाति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवन्यं जनकात्मजायाः आदाय तैनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजातधर्मूलवासिनं भावयामि भवमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र तमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं सौमधुरोपनतर्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्चवदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपं राजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकं नमामि वैदेहीसहितं सुरद्रुमते हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचैति प्रपञ्चनुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वश्चरैनं जहि रावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जयन्ति जयत्याश्रतसन्त्रासध्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या वनमुद्यो भास्करः सन्तः श्रीरङ्गवृत्वेशरणत्राणशेखराः जयन्ति पूर्णत्राणपदपङ्कजरेणवः कर्पार्रामविरानयल्लाल् மற்றும் கற்பரோ குருபாமுதலா புல்லரும்பாது உன்னின்றிய கற்பாலயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் கற்பாலுக்கு குளித்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே सियापति रामचंद्र की पवनसुत हनुमान की अहमात्मा न देहोस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैङ्कर्य चिकीर्षया परमात्म श्रीमन्नारायणुడి దాసున్నైనను జీవితంలో నేను చేయగలిగిందల్లా శరణాగతిని అనుష్ఠించడం ఒకటే అని ఒక సత్యాన్ని గుర్తించి బతికున్నంతకాలం ఆయన సేవ చేస్తూ ఆనందంగా ఉంటాను. చాలా అద్భుతమైన రోజు ఇవాళ. ఏకాదశి రోజు చెప్పాలనుకున్న ఆంజనేయ స్వామి హనుమాన్ జయంతి రోజు వినాలి అని ఆయన సంకల్పం. చాలా అద్భుతమైన రోజు ఇవాళ. తమిళ మనకి శౌర్యమానమే మన సంప్రదాయంలో
చాలా ఉగాది రాలేదు, సోమవారం ఉగాది రావాలి. అయితే వాళ్ళ పాల్గొన మాసం హస్తా నక్షత్రం, నంజీయర్ ఒక ఆచార్య స్వామి అవతార దినం. ఆ స్వామి శ్రీ సూక్త భాష్యం అని రాశారు. మహాలక్ష్మి అమ్మవారి గొప్పతనం ఏంటి అని వేదోక్తంగా మన సంప్రదాయంలో స్థాపించింది ఆ స్వామి. ఆచార్య గారిని నమస్కరించుకుంటూ ఇంకోటి విశేషం, పాల్గొన మాసం హస్తా నక్షత్రం ఆచార్యుల వారి ఆచార్యులు శ్రీ ప్రణతార్తిహర వరదాచార్య స్వామి ఆయన అవతార దినం కూడా ఇవాళ. చాలా అద్భుతమైన రోజు. ఈరోజు మళ్ళీ ఇవాళ లక్ష్మణ స్వామి గురించి ఇంకొన్ని విషయాలు చూద్దాం. పోయిన సంచికలో లక్ష్మణ శరణాగతి అనే విషయం చూసాము. దాని యొక్క కంటిన్యూషనే. లక్ష్మణ స్వామి వారు శరణాగతి చేశారు. శరణాగతి చేసి ఏమడిగారు, దాని తర్వాత రాముడు ఏం చెప్పాడు అని మనం చూడలేము. అంతకుముందు ఒకసారి చిన్న సింహావలోకనం, రికాప్. సభ్రాతుశరణముగాఢం నిపీడ్య రఘునందన సీతామువాచ్యాతిశయాం రాఘవం చ మహావ్రతం అని ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం. సీతారాములు ఇద్దరూ ఉండగా గట్టిగా వెళ్ళి రాముడి కాళ్ళని పట్టుకొని సీతమ్మ వైపు చూస్తూ రాముడితో మాట్లాడుతున్నాడు. మహావ్రతుడైన రాముడితో మాట్లాడుతున్నాడు. మహావ్రతం ఊరికే వస్తుంది రామాయణం ఈ శబ్దం. అని మొదటి సర్గం నుంచి వస్తుంది. కోన్మస్మిన్ సాంప్రదంలోకే గుణవాంగస్య వీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞశ్చ గతజ్ఞశ్చ సత్యవాక్యో దృఢవ్రతుడెవరు అని వాల్మీకి మరిచి అడుగుతున్నాడు. నాదమని దృఢవ్రతుడెవరు, మహావ్రతుడు అని ఊరికే రాముడి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఊరికే శబ్దం వస్తుంది. ఏంటి ఈ వ్రతం అంటే శరణాగతి రక్షణం. శరణాగతి చేస్తే ఇది రాముడే చెప్తాడు. లాస్ట్లో యుద్ధగంటలో ఆన్సర్ చెప్తాడు. అప్పటివరకు మహావ్రతుడు దృఢవ్రతుడు ఊరికే వాల్మీకి శబ్దం ప్రయోగం చేస్తుంది. రాముడు చెప్తున్నాడనే విషయం మన వేదాంత స్వామి చెప్తాడు. దశావతార సర్వావస్థ సకృత్ ప్రపన్న జనతా సంరక్షణ ఏకవ్రతి అని అంటున్నాడు. ప్రపన్న జనత, ప్రపత్తి శరణాగతి చేసిన వాళ్ళు రక్షించడమే ఒక వ్రతం. అవయం సర్వభూతేభ్యో దదామి ఏతద్వ్రతం మమ అని అంటున్నాడు రాముడు. అదే వ్రతం. ఆ వ్రతం ఎవరు నన్ను శరణాగతి చేస్తారో వాళ్ళని రక్షిస్తాను, అదే నా వ్రతం. వాళ్ళని రక్షించడానికి ఎంత దూరమైనా వెళ్తాను. ఆ మహావ్రతం అందుకే శరణాగతి చేస్తుంది. అయితే శరణాగతి చెయ్యాలను అంటే శరణాగతి గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. అని దాసుడిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. అది 2-3 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, చేస్తాం. ఇప్పుడు చాలా సంక్షిప్తంగా చూద్దాం. డీటెయిల్గా చాలా శరణాగతి చేస్తామని చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. వేదాంత స్వామి గ్రంథ అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళకే శరణాగతి అర్థమవుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాదు. అర్థమైనట్టు అనుకుంటారు చాలామంది, కానీ ఎన్ని గ్రంథాలు రాశారు దాని గురించి. న్యాస దశకం అనేది అక్కడ నుంచి స్టార్ట్, చిన్నది, అది 10 శ్లోకం. న్యాస వింశతి, న్యాస తిలకం, నిక్షేప రక్ష, రహస్యత్రేసారం, శరణాగతి దీపిక, చాలా గ్రంథాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. అవన్నీ చదివితే ఇంత సులభమైన ఉపాయమా, ఇది సులభమైన ఉపాయం అని చెప్పడానికి అంత కష్టపడుతున్నారు. ఇంతకంటే సులభమైన ఉపాయం లేదు, ఇది చేయండి. అది అంత మనకి చాలా సులభం. ఇది చేస్తే వచ్చేస్తుందా ముక్తి, ఇంత సులభంగా 10 నిమిషాలు ముక్తి వస్తుందా అనేది మనకి అవమానాన్ని వేదంగా చదివి చూపిస్తుంది. అవతారమే వేదాంత స్వామి, లేకపోతే అర్థమైనట్టు ఉంటుంది. ఎందుకంటే వేదాంత స్వామి అవతారానికి ముందు 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి. అందుకే వేదాంత స్వామి అనే స్వామి పోయిన ఎపిసోడ్లో రామానుజాచార్యుల వారని చూసాం కదా. ఆయన తర్వాత వచ్చిన ఆచార్య సాక్షాత్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అవతారం చేశారు వేదాంత స్వామిగా. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. రామానుజాచార్యుల వారి తర్వాత రామానుజాచార్యుల వారి గ్రంథాలు కొన్ని వేరే మతం వాళ్ళు అటాక్ చేశారు. అదొకటి. రామానుజ మతం లోపలే రామానుజాచార్యులు వారు చెప్పింది ఇదా లేకపోతే ఇదా అని ఒక విషయం. అలా అవన్నీ క్లియర్ చేసి దృఢంగా స్థాపించడానికి భగవంతుడి సంప్రదాయం కాబట్టి నేను అవతారం చేసి ఇంకా క్లియర్గా స్థాపిస్తాను. కాబట్టి రామానుజ సంప్రదాయం అనేది అర్థం అవ్వాలంటే వేదాంత స్వామి గ్రంథ అధ్యయనం చేస్తే అర్థమవుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాదు. ఇది ఎవరు చెప్తున్నారంటే అందరూ చెప్తారు, ఐకగంటేంతో అందరూ చెప్తున్నారు.
వేదాంతేయ స్వామి సంప్రదాయంలో ఉన్న వాళ్ళే వేదాంతేయ స్వామిని ఒప్పుకున్న వాళ్ళు అనేది కాదు. ఎవరైనా సరే, ఉదాహరణకి వేరే రామానుజ మతమే కాకుండా వేరే ఎవరో ఒక మతం, అంటే మతం అంటే హిందూయిజం అనేది ఒక మతం కాదు. హిందూయిజంలో చాలా మతాలు ఉన్నాయి. జైన మతం, బౌద్ధ మతం, చాలా మతాలు, చార్వాక, చాలా ఉన్నాయి. ద్వైత మతం, విశిష్టాద్వైత మతం, ద్వైత మతం, ద్వైతాద్వైత, భేదావేదే, అచింత్య భేదావేదే, ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇన్ని మతాలు ఉన్నాయి హిందూయిజంలో అనుకుంటా. ఈ రామానుజ సంప్రదాయం ఉంది కదా, దీంట్లో ఒక వేరే వ్యక్తి ఆయన అంటున్నాడు, రామానుజాచార్యుల వారు ఒక మంచి సంప్రదాయం అనే కోట ఒకటి కట్టారు. దానికి బేస్మెంట్ అంటే పూర్వాచార్యులు వేశారు. కోట కట్టింది రామానుజాచార్య, దానికి కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టింది వేదాంతేయ స్వామి. ఎందుకంటే ఎవడు పడితే వాడి దూరి అటాక్ చేసే సమయంలో జెడ్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ లాగా ఆ గ్రంథాలతో స్థాపిస్తుంది. ఇంక ఇంతకంటే చెప్పలేమని అని మనం అనట్లేదు, చాలామంది అంటున్నారు, ఒప్పుకుంటారు. ఉదాహరణకి ప్రతివాది భయంకరం అన్నా స్వామి, ఆయన మన వెంకటయ్య సుప్రభాతం మన పొద్దున ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి చదివింది మనం వింటూ ఉంటాం. శ్రీ వెంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం అని ఆ స్తోత్రం వస్తుంది. అది రాసింది ఆయన. వేదాంతేయ స్వామి గురించి అంటున్నారు, గురౌవాది హంసాంబుదాచార్య శిష్యే జనాభక్తిహీన యతీంద్రప్రియా స్యు యతీంద్రప్రియా విష్ణు కారుణ్యదూరా కుతో ముక్తివార్తా హి తాదృగ్విధాన. వేదాంతేయ స్వామి వారి దగ్గర భక్తి లేకపోతే రామానుజాచార్యుల వారి అనుగ్రహం దొరకదు. రామానుజాచార్యుల వారి అనుగ్రహం దొరకకపోతే భగవంతుడు పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడు అనుగ్రహం దొరకదు. శ్రీమన్నారాయణుడు అనుగ్రహం దొరకకపోతే ఇంకా నీకు ముక్తి ఎక్కడ? ఇంకోటి చాలా వేదాంతేయ స్వామిని చాలా విషయాలు రాశారు. యస్య వాగ్వృత్తి పర్యంత యతిరాజ సరస్వతి తస్మై వేదాంత గురవే భూయో భూయో నమో నమః. రామానుజాచార్యుల వారి వాక్ ఉంది కదా, అదొక నది, అదొక సరస్వతి నది అంటే. సరస్వతి అంటే ఏంటి? వాక్, నది, వాక్ ప్రభావం ఉంటే అదొక నది. ఇది రామానుజాచార్యుల వారి వాక్ అనేది రామానుజాచార్యుల వారితో ప్రారంభించి ఆయనతోనే ముగించింది అనుకోవద్దు. ఆ నదియే ఇలా ప్రయాణించి వేదాంతేయ స్వామి శ్రీసూక్తిగా మారి అది వచ్చి అక్కడ ముగిస్తుంది. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఆ నది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ముగిస్తుంది అంటారు కదా. ఏ నదే అక్కడ వరకు వచ్చింది కాబట్టి వేదాంతేయ స్వామి వాక్ అనేది రామానుజాచార్య వాక్యం. ఇలా చాలా చెప్తున్నారు, ఆయనే ఈయన. కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే శాస్త్రం అనేది చాలా డీప్గా శాస్త్రం మనం పైన చూస్తున్నాం. దాంట్లో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే శరణాగతి ఎందుకు చేయాలి అనే విషయం. శరణాగతి చేస్తేనే రక్షిస్తాను, నువ్వు నా కాళ్ళు పట్టుకో అప్పుడే రక్షిస్తాను, ఇలా కూడా ఉంటాడు ఆయన. కరుణామయుడు అని అంటున్నాం కదా, ఆహా ఆయనంత కరుణామయుడు లేడు, అపార కరుణ కారుణ్య వాత్సల్యైక మహోదదే అని అంటున్నాం. ఇవన్నీ మరి అబద్ధం అయిపోతుంది. నువ్వు కాళ్ళు పట్టుకుంటేనే అనుగ్రహం చేస్తాను. ఏంటంటే విషయం, మన సైడ్ నుంచి మనం ఒకటి చేయాలి. ఏది చేయలేకపోతే ఇవ్వలే, అది శాస్త్రంలో అప్రార్థితోన గోపాలేదని విషయం. మన సైడ్ నుంచి మనం అంటే నువ్వు ఏది చేయకుండా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏమైపోతుందంటే అందరికీ అన్నీ ఇవ్వలేం, ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. అంటే మరి వీడు ఒకడు పాపం చేస్తున్నాడు, వీడు ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. అందరికీ అన్నీ ఇవ్వలేం కాబట్టి పంచరాత్ర చాలా విస్తారంగా ఉంది. వేదాంతేయ స్వామి అన్నీ చూపిస్తున్నారు. ఏమంటున్నారు? సదా కారుణికోపి సన్ సంసారతంత్ర వాహిత్వాత్ రక్షాపేక్షాం ప్రతీక్షతే. అంటే సదా కారుణికుడే అని సంసార తంత్రం, సంసారం అనే తంత్రం ఇలానే ఉంటుంది కాబట్టి రక్షాపేక్షాం ప్రతీక్షతే. నువ్వు రక్షించు అని అడగాలి అని వెయిట్ చేస్తున్నావు. అడిగితే కాపాడేద్దాం. గజేంద్ర మోక్షం ఎగ్జాంపుల్. అడిగితేనే ఇవ్వాలి అని ఉంది, శాస్త్రంలో ఉంది. శాస్త్రాన్ని వాడు ఇచ్చిన శాస్త్రం వాడు ఫాలో అవ్వాలి. వాడి ఫాలో అవ్వకపోతే
కాబట్టి ఇది ఒక చిన్న కారణం, ఒక చిన్న ఎక్స్క్యూజ్ లాగా. అంటే ఏంటంటే నీకు మార్క్స్ వేయాలని ఉంది, చాలా ఇష్టం నువ్వు అంటే, మీరు ఒక క్లాస్లో స్టూడెంట్, మీరంటే చాలా ఇష్టం టీచర్కి, కానీ మీరు చదువుకోలేదు. మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వేయాలంటే మీరు అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చోవాలి కదా. ఒక చిన్న రీజన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది టీచర్. ఎగ్జామ్ హాల్లో కూడా కూర్చోకపోతే ఎలా వేస్తుంది? అప్పుడు అందరికీ వేయాల్సి వస్తుంది. వాడు రాలేదు, ఏదో ఒకటి వాడు ఇది అనువిచ్చారంటారు. జీవాత్మ సైడ్ నుంచి ఏదో ఒకటి చేయాలి. భగవంతుడు నాతో ఇది భగవంతుడు చేయించాడు అని అంటున్నారు. ఇది నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను. మనకి ఇది రైట్, ఇది రాంగ్ అని భగవంతుడు జ్ఞానం ఇస్తాడు. కానీ చేయాలి అనే క్రియ ఉంది కదా, ఆ స్వతంత్రం మనదే, జీవాత్మ యొక్క స్వతంత్రం. అది ఆయన చేయడు. అది ఆయన చేశాడు అనుకోండి, మనకి ఈ రోబోట్స్కి తేడా లేదు. రోబోట్కి సొంతంగా జ్ఞానం లేదు. మనం ఎలా చేయమంటే అలా చేస్తాం. మనం కూడా అలానే అయిపోతాం. మనకు ఒక స్వతంత్రం ఉంది, ఫ్రీ విల్ అనేది ఉంది. జ్ఞానం ఇస్తాడు. కానీ మనం మంచిది కానీ మంచోడకూడదు, ధార్మికూడదు. మంచిది చేశాడు అనుకోండి, క్రెడిట్ భగవంతుడికి ఇస్తాడు న్యాచురల్గా. ఎందుకు? మంచిది అని చూపించింది వాడే కదా, వాడి అనుగ్రహం వల్ల చేశాను అంటారు. చెడ్డది చేస్తే ఇవ్వరు. ఎందుకు ఇవ్వరు? చెడ్డది అని వాడు చూపించాడు, చూపించినా నేను చేశాను. అర్థమవుతుంది? కానీ మంచిది అనేది వాడు చూపించడం వల్ల చేశాను. కాబట్టి అందుకే ఏదో భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల చేశాను అంటారు. మర్డర్ చేసిన వాడు నేను భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల చేశాను అని అన్నాడు. ఎందుకంటే ఇది తప్పు అని చూపించాడు జ్ఞానం. వేదవ్యాస స్వామి అంటున్నారు, ఇయం పుణ్యం ఇదం పాపం అని అంటున్నారు. రఫ్గా ఒక ఎక్స్టెంట్ వరకు అందరికీ ఇది పుణ్యం పాపం అని తెలుసు అని రఫ్గా అందరికీ తెలుసు. ధర్మశాస్త్రం చదివే అవసరం లేదు, అందరికీ తెలుసు. అంటే చూడండి, బ్రాహ్మణుడు ఎవడైనా సరిగ్గా చేయలేదనుకోండి, వేరే వాళ్ళు ఏం స్వామి నువ్వే ఇట్లా చేస్తే ఎట్లా, వాడికి తెలుసు. వాడేం వేదాధ్యయనం చేసే అవసరం లేదు, వాడికి తెలుసు. కాబట్టి అందుకే మనం చేయాలి అని ఎదురు చూస్తున్నాం. అందుకే శరణాగతి అంటే వాడు అనుగ్రహిస్తాడు కాడు, కానీ అనుగ్రహించాలి అనేది వాడికి స్వతంత్రం ఉంది కదా. వాడు పరమాత్మ, వాడికి స్వతంత్రం ఉంది. ఫోర్స్ చేయలేం. నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించాలి అని మనం ఫోర్స్ చేయలేం. నా ఇష్టం, నేను అనుగ్రహించాలంటే అనుగ్రహిస్తాను, లేకపోతే మరి వాడిని అనుగ్రహించేలా చేయాలి అంటే గీతా భాషలో అంటున్నారు రామానుజాచార్య, తస్య చ వశీకరణం తచ్చరణాగతిరేవ. వాడిని వశీకరణం చేయాలంటే ఒకే ఒక మార్గం. ఎందుకు? దానికి ఆన్సర్ వాడే చెప్తాడు. మామేకం శరణం వ్రజ వాడే అంటాడు, కృష్ణుడే అంటాడు గీత. ఆ శ్లోకం సగం మందికి అర్థం కాలేదు. రామానుజాచార్యుల గారు కరెక్ట్గా చెప్పారు, మామేకం శరణం వ్రజ. అదే వశీకరణ. ఎందుకంటే అది చేస్తే ఏమవుతుందో వాడే చెప్తున్నాడు. అహం త్వా సర్వభావేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అని అంటాడు. కాబట్టి అందుకే శరణాగతి. ఇప్పుడు శరణాగతి చేసేటప్పుడు సరే శరణాగతి చేయాలి. దీన్ని రఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, డీటెయిల్గా అడగట్లేదు. దీనికి చాలా రిఫరెన్స్ అన్ని చాలా చెప్తారు. మరి ఇప్పుడు మహాలక్ష్మి అమ్మవారి అనుగ్రహం అవసరం ఎందుకు అని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. శరణాగతి చేయాలంటే వాడికే చేయొచ్చు కదా, మహాలక్ష్మి అమ్మవారితో పాటు ఎందుకు చేయాలి ప్రశ్న వస్తుంది. శరణాగతి చేస్తే కూడా పోరా నేను చెయ్యను అనొచ్చు, ఆ స్వతంత్రం కూడా ఉంది కదా వాడికి. ఈ శరణాగతి నేను యాక్సెప్ట్ చేయను. మనం అందరికి కాలు పట్టుకుంటాం. చాలా ఉంది మనం సినిమాలు అన్నీ చూస్తాం కదా, అయ్యా మీ కాలు పట్టుకుంటామంటే వాడు జరిగిపోతేనే వాడు విలన్. అలా ఉంటుంది కదా సీన్లన్నీ. అలా భగవంతుడు కూడా చేయొచ్చు కదా. వాడు చెయ్యడు అంటే వాడు కరుణామయుడు, కరెక్టే. వాడి కరుణ కంటే ఎక్కువగా మన పాపం ఉంది కదా, వాడి కరుణ ఎలా చూపిస్తాడు? అందుకే మహాలక్ష్మి
అంటే భగవంతుడి యందు శరణాగతి చేయడానికి భగవంతుడే ఒక ఆటంకంగా ఉన్నాడు. అంటే అందరి నుంచి రక్షించడానికి భగవంతుడు ఉన్నాడు, మరి భగవంతుడి నుంచి రక్షించడానికి అమ్మవారి. అందుకే మహాలక్ష్మి అమ్మవారి దగ్గర శరణాగతి చేస్తే మరి మహాలక్ష్మి అమ్మవారి కోపం రాదా అంటే రాదు. ఇది శాస్త్రంలో క్లియర్గా ఉంది. నిత్యం అజ్ఞాత నిగ్రహ, ఎదిరాశం అజ్ఞాత నిగ్రహ. నిగ్రహం అంటే ఏంటంటే శాపం ఇవ్వడం అని అర్థం. ఆ జ్ఞానమే లేదా, శాపం ఇవ్వడమే లేదు. మహాలక్ష్మి అమ్మవారు శాపం ఇచ్చినట్టు ఎక్కడ లేదు. మీరు గమనించండి, ఏ పురాణం తీయండి ఎక్కడ లేదు. చెప్పాను కదా, ఆయుధమే లేదు. మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ఆయుధమే లేదు చేతిలో, ఆయుధం లేదు, నిగ్రహించినట్టు ఎక్కడ లేదు. రావణాసురుడు ఏమేమో మాట్లాడతాడు. సాక్షాత్ అమ్మవారు తల్లి ఆమెను పెట్టుకొని ఒక స్త్రీతో మాట్లాడినట్టు, నువ్వు ఇంత అందంగా ఉన్నావు, నిన్ను చూడలేక నేను ఉండలేకపోతున్నాను, అదన్నీ చదవలేము. చాలా మనకే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, చదవలేము. సుందరకాండం చదివితే అక్కడ ఉపదేశం చేస్తుంది, ఇలా మాట్లాడగరా అని అంటారు. తేన బైత్రి భవతుతే, శరణాగతి చేయరా అని ఉపదేశం. ఎందుకంటే ఆమె కళ్ళలో వాడికి చిన్న కొడుకులాగా కనిపిస్తుంది. సీతారాముల్ని విడగొట్టిన రావణాసురుడినే అనుగ్రహించడానికి రెడీగా ఉందంటే మనమంతా రావణాసురుడి ముందు మనం చాలా, వాడి పాపం ముందు మనం చాలా చిన్న చిన్న పాపాలు చేస్తాం అంటుంది. వాడినే అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఇద్దరు ఉన్నారంటే మనల్ని అనుగ్రహించరా. అందుకే ఈ శరణాగతి ఉపాయం, మోక్షానికి శరణాగతి. మోక్షం పొందడానికి తపస్సు చేయి, భక్తి చేయి, వీటి చేస్తే లేకపోతే అవన్నీ వస్తుంది, ఇప్పుడే ముక్తి వస్తుంది. చాలామంది అవన్నీ చేస్తున్నారు, చేయలేము. ఇవన్నీ చాలా కష్టమైన మార్గం. ఇంకే మన సంప్రదాయంలో ఏం చేస్తారంటే ఒక ఆచార్యుని అడగాలి, అయ్యా ముక్తి పొందడానికి శరణాగతిని చేయాలనుకుంటున్నాను, నాకు ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో తెలియదు, మిమ్మల్ని ఆశ్రయిస్తున్నాను, మీరు చేసి పెట్టండి, ఈ జీవాత్మకి ముక్తి ఇవ్వు అని ఆయన తపస్సుతో ఆయన ప్రార్థించి, ముందు మహాలక్ష్మి వారి దగ్గర ప్రార్థించి, అందరూ భగవంతుడికి ప్రార్థించి ముక్తి ఇప్పిస్తారు. ఇదే మన సంప్రదాయం. చాలా సింపుల్గా మనం ఏం చేసే అవసరం లేదు. ఏ తపస్సు, ఏ యాగం, ఏది యజ్ఞం, ఏది చేశారు ఆచార్య ముఖం చూసి మనకు అనుగ్రహించారు. ఇలానే మనందరికీ. అందుకే మీరు వేరే ఏ సంప్రదాయంలో వెళ్ళినా అడగండి, ఈ జన్మలోనే, ఈ జన్మ అయిపోగానే ముక్తి వస్తుంది అనే గ్యారంటీ ఎవరికి లేదు మన సంప్రదాయం. ఎందుకంటే అంత భగవంతుడి వాక్యమే, దానికి అంత బేస్. కాబట్టి ఇక్కడ లక్ష్మణుడు నీ సేవ చేస్తాను అనే దానికి శరణాగతి చేసిన, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు మన ఆచార్య. చూడండి, మీ జీవితంలో మీరు ముక్తి పొందడానికి ఇలా మీరు శరణాగతి చేశారనుకోండి, భగవంతుడు ఇస్తాడు అని అంటున్నాడు. అందుకే లక్ష్మణుడు కరెక్ట్గా ఎలా చేయాలో చూపిస్తుంది. సభ్రాతు చరణోగాఢం నిపీడ్య రఘునందన సీతామువాచ అతియశాహ రాఘవం చ మహావ్రతం. ఇలా శరణాగతి చేస్తున్నారు. శరణాగతి ఫలిస్తుంది చూడండి. కాబట్టి శరణాగతి ఇలా చేశారు. శరణాగతి దేనికైనా చేయొచ్చు. చిన్న చిన్న వస్తువు కావాలనడానికి కూడా శరణాగతి చేయొచ్చు. అది కరెక్ట్గా చేయాలి. ఇప్పుడు మనకందరికీ ఆ శరణాగతిని ఎలా అనుష్ఠించాలో తెలియదు. ఇంకా మనం ప్రదక్షిణం చేస్తాం, లేకపోతే వ్రతం చేస్తాం, భగవంతుడి వశీకరణం చేసుకోవడం, మన వల్ల అయినవన్నీ చేస్తాం. చేస్తే ఆయన అనుగ్రహించి మనకు కావాల్సింది ఇస్తాడు. ఇలానే ముక్తి కావాలి అంటే కూడా ఇస్తాడు. కానీ ఇలా అడిగితే సరిపోదు, దానికని ఒక అనుష్ఠానం ఉంది. అది మన ఆచార్యులకి తెలుసు. వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తే వాళ్ళు చేసి వెళ్తే ఇంకా బతికున్నంతకాలం సుఖంగా ఉండొచ్చు. ఒక ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నట్టు, అది ఉండేది ఉంటుంది, ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది. అది ఉంది కదా అని ఇంకా సుఖంగా, అది తీసుకోగానే చచ్చిపోతామని కాదు, ఉండేది ఉంటుంది. జీవితం తర్వాత పనికి వస్తుంది. ఎల్ఐసి అనేది జీవితం తర్వాత వేరే వాళ్ళకి పనికి వస్తుంది, మనకేం పనికిరాదు. శరణాగతి అనేది మనకి పనికి వస్తుంది, అది విషయం. కాబట్టి ఇప్పుడు శరణాగతి చేశాడు, చేసి ఏం అడుగుతున్నాడు అన్న విషయం చెప్పాడు. ఈ
సీతామువాచ అనే విషయానికి వేదాంతేశ్వరం ఒక విషయం చెప్తున్నాను. ఎందుకు అమ్మవారితో పాటు శరణాగతి చేయాలి? నేను పోయిన ఎపిసోడ్లో ఒక వేదం నుంచి ఒక కథ చెప్పాను. ఇంద్రుడు ఇంద్రపతిని ప్రాసహ అని ఒక కథ చెప్పాను, గుర్తుందా? దేవతలందరూ శరణాగతి చేస్తే ఇంద్రుడు ఒప్పుకున్నాడు. అదొక రహస్యమైన విషయం. చాలా ఈ విషయమే భద్రాచల రామదాస్ స్వామి వారు ఒక కీర్తన అంటారు. నన్ను బ్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి. ఈ పాట విన్నారా? రాముడిని అడగచ్చు కదా, నన్ను బ్రోవ అమ్మా నువ్వు చెప్పు. ఇదే సంప్రదాయం, రామాయణ సంప్రదాయం, ఇక్కడి నుంచే తీసుకున్నారు నా విషయం. అన్నా నువ్వు చెప్పు. సీతామువాచ అదే ఎక్కడ చెప్తా. అయితే అర్థస్వభావ అనుష్ఠాన లోక దృష్టిర్గురుక్తిభిః శృత్యా స్మృత్యా చ సంసిద్ధం ఘటకార్థావలంబనం అని అంటున్నారు వేదాంతేశ్వరుడు. ఘటకార్థావలంబనం అంటే మనల్ని చేర్పించేవాళ్ళు అని అర్థం. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ చేర్పించే, రికమెండ్ చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ఒక విషయం ఉంది, మనం ఇక్కడే ఉన్నాం, అక్కడ ఎలా వెళ్ళాలో తెలియట్లేదు, ఒక బ్రిడ్జి లాగా ఉన్నారు. మహాలక్ష్మి వారు అలా ఉంది. ఎలా ఉంది అంటే అర్థస్వభావ స్వాభావికంగానే అలా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈయన దగ్గర నుంచి మనకు ఒక ఫేవర్ కావాలి. ఇక్కడ ఒక ఆయన ఉన్నాడు, మనం అడిగితే ఇవ్వడు. ఆయన ఎవరితో అడిగిపిస్తే ఇస్తాడో వాళ్ళతో అడిగించాలి కదా. ఆమె స్వాభావికంగానే పొజిషన్లో ఉంది. ఆమె అడిగితే ఈయన కాదు అనడు. అర్థస్వభావ అనుష్ఠాన సరే, ఎలా అడగాలో కూడా మనకు తెలియదు. ఎలా అడగాలో కూడా స్వభావంగానే ఆవిడ ఇస్తుంది. ఎలా అడగాలో ఎప్పుడు అడగాలో అవన్నీ కూడా ఆవిడకే తెలుసు, వేరెవరికి తెలియదు. పరిపూర్ణంగా ఆవిడకే తెలుసు. దాని తర్వాత లోక దృష్టి, లోకంలో కూడా అలానే ఉంది. లోకంలో కూడా చూస్తున్నా. లోక దృష్టి మూడో కారణం చెప్తున్నా. లోకంలో కూడా నాన్న దగ్గర ఏదైనా పని అవ్వాలంటే అమ్మ ద్వారా వెళ్తేనే అవుతుంది. నాన్న మన మీద కోపంగా ఉన్నారంటే అమ్మ ద్వారా వెళ్తేనే కోపం తీరుతుంది, నాన్న యొక్క కోపం. లేకపోతే కొంచెం కష్టమే అది తీరడం. గురుక్తిభి ఇలా చేయాలి అని మన ఆచార్యులు చెప్పారు. ఇది నాలుగో కారణం. శృత్యా వేదంలో ఉంది, మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని అనుష్ఠిస్తే అవుతుంది. స్మృత్యా పురాణాల్లో ఉంది. పురాణాలు ఎక్కడ ఉంది? భాగవతంలో ఉంది. వేరే నృసింహావతారంలో ఒక చిన్న విషయం ఉంది. నృసింహావతారంలో నృసింహుడికి కోపం తగ్గాలని దేవతలందరూ శరణాగతి చేస్తే వెళ్ళలేదు. మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని ప్రార్థించారు, అమ్మా అని వెళ్ళి చెప్పండి. మహాలక్ష్మి అమ్మవారు చెప్పగానే కోపం తగ్గింది. శృత్యా స్మృత్యా చ సంసిద్ధం ఘటకార్థావలంబనం. కాబట్టి ఇవన్నీ తీసి చూస్తే మహాలక్ష్మి అమ్మవారి శరణాగతి అనేది చేయాల్సిందే అని బల్లగుద్దినట్టు స్థాపిస్తుంది. ఇది చేయకపోతే ముక్తి కష్టం, శరణాగతి ఫలించదు అని అంటున్నాడు. అయితే ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు ఏమడుగుతున్నాడంటే యది గంతుం కృతా బుద్ధి వనం మృగ గజాయుతం అహం త్వ అనుగమిష్యామి వనమగ్రే ధనుర్ధరః. శరణాగతి ఎందుకు చేస్తున్నాడంటే ఇది గంతుం కృతా బుద్ధి, వెళ్ళాలి అని నువ్వు నిర్ణయించుకున్నావంటే అన్నయ్య, వనం మృగ గజాయుధం, మృగాలు ఏనుగులు ఉన్న వనానికి, అంత ఘోరమైన వనానికి నువ్వు వెళ్ళాలి అని సంకల్పించుకున్నావంటే అహంతో అనుగమిష్యామి, నేను నీ వెంటనే వస్తాను. వనమగ్రే ధనుర్ధర, వెళ్ళి నీ ముందెళ్ళి, నేను బాణం పట్టుకొని నీ ముందెళ్ళి నీకు ఏ ఆటంకం లేకుండా నేను చూసుకుంటాను అన్నయ్య అని అన్నాడు. మయా సమేతోరణ్యాని రమ్యాని విచరిష్యసి పక్షివిర్ మృగయూథైశ్చ సంఘుట్టాని సమంతతః. కాబట్టి నువ్వు నాతో పాటు వనంలో వచ్చావంటే నువ్వు ఆనందంగా ఉండేలాగా నేను చూసుకుంటాను అనే విషయం. నదేవలోక, ఇది చాలా అద్భుతమైన శ్లోకం. లక్ష్మణుడి క్యారెక్టర్ చూపించే ఎపిసోడ్ ఇది, చాలా శ్రద్ధతో వినండి. నదేవలోకాక్రమణం నామరత్వమహం వృణే ఐశ్వర్యం చాపి లోకానాం కామయేన త్వయా వినా. లక్ష్మణ అనే పదానికి డెఫినేషన్ లక్ష్మణుడే చెప్తున్నాడు. మనకి 4 పురుషార్థాలు ఉన్నాయి. ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్షం అని 4 చెప్తాము. ధర్మం, ఈ ధర్మం, అర్థం, కామ, మోక్షమే 4 అన్నతమ్ముళ్ళ వచ్చారు అని అంటారు.
ధర్మం రాముడు, అర్థం లక్ష్మణుడు, కామం భరతుడు, మోక్షం శత్రుఘ్నుడు. ధర్మం రాముడు అదందరికీ తెలుసు, మనం పెద్దగా చెప్పే అవసరం లేదు. ధర్మాన్ని చూపించడానికి రాముడు. అర్థం అంటే ఏంటి? మనం సంపాదించవలసింది, జీవితంలో సంపాదించవలసింది. కామం అంటే మన జీవితంలో ఏ వస్తువుల మీద, ఏ వాటి మీద మనం ఆశపడాలి అనేది కామం. ఇవి మూడు చేస్తే మనకు వచ్చేది మోక్షం. అర్థం మనం ఏది సంపాదించాలి, ఏది మనం చెయ్యాలి అనేది లక్ష్మణుడు చూపిస్తుంది. అంటే లక్ష్మీ సంపన్న. అర్థం అంటే ఏంటి? ఐశ్వర్యం. ఏది సంపాదించాలి? ఐశ్వర్యం చాలా నిండుగా ఉన్న స్వామి, అందుకే లక్ష్మణుడు అని పేరు. లక్ష్మీవర్ధన. కాబట్టి అంటున్నాడు నదే వలోక. మనం ఐశ్వర్యం అంటే ఏమో అనుకుంటున్నాం, ఐశ్వర్యం అంటే లౌకిక ఐశ్వర్యం అనుకుంటున్నాం. లక్ష్మణుడే అర్థానికి స్వరూపం అని చూస్తున్నాం కదా. లక్ష్మణుడు అంటున్నాడు నదే వలోకాక్రమణం. నేనేదో దేవలోకానికి వెళ్ళాలి, పుణ్యం అంతా బాగా చేయాలి, స్వర్గంకి వెళ్ళాలి. చాలామంది నాకు పుణ్యం రావాలి, ఇలా చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది, స్వర్గానికి వెళ్తాము. చాలామంది స్వర్గం అంటారు. మంచి చేస్తే స్వర్గానికి వెళ్తారు, ఇలా చేస్తే స్వర్గానికి వెళ్తామంటారు కదా. చాలామంది దీనికే పని చేస్తుంటారు. అయ్యో మాకు కొంచెం పుణ్యం మా గుడి దగ్గర కూడా అంటుంటారు, మాకు సిద్ధాంతం తెలియదు, మాకు పుణ్యం రావద్దా స్వామి అంటారు. అలా అంటూ ఉంటారు. పుణ్యం అని అంటూ ఉంటారు. అయితే పుణ్యం రావాలి, చాలామందికి స్వర్గం అని ఉంటుంది, ఇది చేస్తే స్వర్గ ప్రాప్తి వస్తుంది, చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. స్వర్గం అంటుంది. నాకేం నా దేవలోకాక్రమణం ముందు అది కొట్టేశాడు. నాకేం దేవలోకానికి వెళ్ళాలి, స్వర్గం రావాలి, అక్కడ ఏదో ఇంద్ర పదవి రావాలి, అక్కడిక్కడ ఏదో నేను చాలా ఉల్లాసంగా ఉండాలి, అవన్నీ నాకేం ఆశ లేదని. దానికోసం నామరత్వం అహం వృణే. అమరత్వం, నాకు చావు అనేదే ఉండకూడదు, నేను అమరుణ్ణి అంటే నేను ఏదో దేవతగా మారాలి, అవన్నీ నేను అహం వృణే, అవన్నీ నాకొద్దు. మనం అన్నీ ఇవే ఐశ్వర్యం అనుకుంటాం. చావు లేకపోతే ఐశ్వర్యం కదా, అదే అనుకుంటున్నాం. 100+ ఇయర్స్ ఉంటే ఐశ్వర్యం. చాలా కష్టపడుతున్నాం, బతకాలి అని కదా, బతకాలి అని కష్టపడుతున్నాం. అది ఉండాలి, అదేం తప్పు కాదు. కానీ జీవితం యొక్క ప్రయోజనం ఏంటి మనం తెలుసుకోలేదు. ఐశ్వర్యం చాపి లోకానాం. ఈ లోకంలో ఉన్న ఐశ్వర్యం అన్నీ, ఇవి ఐశ్వర్యం, అది ఇది ఐశ్వర్యం. కామయేన, ఇవన్నీ నేను ఆశించట్లేదు. ఏది ఆశిస్తున్నాను? నా త్వయా వినా, నీ తప్ప ఇంకేం నేను ఆశ్రయించట్లేదు అన్నయ్య. ఇది విషయం, చాలా అద్భుతమైన విషయం ఇది. ఇదే అర్థం అంటే, ఇదే లక్ష్మణుడు అంటే, లక్ష్మీవర్ధనుడు అంటే ఇది. లక్ష్మణ అనే పదానికి డెఫినేషన్ ఇది. ఐశ్వర్యం ఎక్కువ ఉన్నవాడు. ఏం ఐశ్వర్యం? రాముడు అని ఐశ్వర్యం, రాముడి సేవ అని ఐశ్వర్యం. త్యాగరాజ స్వామి ఇదే అన్నారు. నిధి చాలా సుఖమా, రామ సన్నిధి సేవ సుఖమా, నిజము పలుకు మనసా అన్నారు. నిధి, నవరత్నాలు ఉన్నాయి, వజ్రం ఉంది, కోహినూర్ డైమండ్ ఉంది, 916 కేడియం ఏమేమో అంటున్నారు కదా. ఈ రత్నాలు, నవరత్న పెండెంట్ ఏదో అంటున్నారు. అవన్నీ వేసుకొని ఇదంతా సుఖమా, రామ సన్నిధి ఎంత సేవ సుఖమా? ఒకసారి నిజం చెప్పు మనసా అని మనసు అడుగుతుంది. ఏది సుఖం, ఏది ఐశ్వర్యం? ఇదంతా ఐశ్వర్యమా, అది ఐశ్వర్యమా అని త్యాగరాజ స్వామి ఇక్కడి నుంచే తీసుకున్నారు, రామాయణం నుంచే తీసుకున్నారు అందరు. కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకంటే వేదాంత స్వామి దయాశతకంలో చాలా విస్తారంగా ఇది చెప్పారు. 41 శ్లోకం నుంచి 10 శ్లోకాలు ఇదే చర్చ చేస్తున్నారు. మొదటి 2 శ్లోకాలు ఇంకా విస్తారంగా విషయం. ఆజ్ఞాం ఖ్యాతిం ధనమనుచరామాదిరాజ్యాదికం వా కలే దృష్ట్వా కమలవసతేరప్యకించిత్కరాణి పద్మాకాంక్షన్ ప్రణీతవతి పాలనేనన్యసాధ్యే సారాభిజ్ఞా జగతి కృతినః సంశ్రయంతే దయే త్వాం. మనకు విషయం చెప్తారు. ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఐశ్వర్యం అంటే ఏమనుకుంటారంటే ఆజ్ఞ, మనం చెప్పింది జరగాలి.
మనం చెప్పేది అందరూ వినాలి. అదొక అచీవ్మెంట్ అనుకుంటా. ఒకటి మనం చెప్పింది వింటున్నాడంటే మనకు కొంచెం ఈగో సాటిస్ఫై. అదే ఆయన ఏది చెప్తే అందరూ వింటారు. ఆజ్ఞ, ఖ్యాతి, మన గురించి అందరూ మాట్లాడుకోవాలి. అందరం ఫేమస్. ఆ ఫేమ్ కోసమే మధ్య ఏది చేస్తే ఫేమస్ అవుతామని అందరికీ యూట్యూబ్లో ఛానల్ ఉంది, అందరికీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ ఉంది, అందరు ఇదే పని చేస్తున్నారు. జీవించడమే మర్చిపోయారు. ఖ్యాతి వస్తే కొంచెం అహంకారం సాటిస్ఫై అవుతుంది. జీవిత ప్రయోజనం మర్చిపోయి ఇవన్నీ చేస్తున్నాం మనం అందరం. ఆజ్ఞాం, ఖ్యాతిం, ధనం గురించి మీకు తెలిసిందే, నేను చెప్పాను. అనుచరాం, ఎక్కడ వెళ్ళినా మనకు ఒక 10 మంది తెలుసు. ఇన్ఫ్లుయెన్స్, బ్యాంక్ వెళ్తే తెలుసు, అక్కడ వెళ్తే తెలుసు, ఇక్కడ వెళ్తే ఆయన అన్ని మినిస్టర్స్ తెలుసు. ఆయన ఏ ఆఫీస్లో ఉన్నా ఆయనకి అనుచరులు, ఎక్కడ వెళ్ళినా ఆయనకి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఇలా అనుకుంటున్నాం, ఇదే ఐశ్వర్యం అనుకుంటున్నాం. ఆజ్ఞాం, ఖ్యాతిం, ధనం, అనుచరాం, ఆధిరాజ్యాధికం, రాజ్యం, కింగ్, పవర్, ఇదంతా ఐశ్వర్యం అనుకుంటున్నాం. కాలే దృష్ట్వా కమలవసతేరప్య కించిత్కరాణి, కమలవసతేరపి అకించిత్కరాణి అంటారు వేదాంతం. ఇదంతా కొంతకాలమే. కాలే దృష్ట్వా, కాలం అయిందని ముసలోళ్ళు అయిపోయారు. ఆజ్ఞ, మీ ఆజ్ఞ పడింటాడు. మీరు మంచంలో పడుతున్నారు, మీ మనవాడే అంటాడు ముసలోడికి బుద్ధి లేదు ఏదో ఒకటి అంటాడు కదా. ఊరికి చాదస్తం ఎక్కువైపోయింది తాతకి. ఖ్యాతి ఉంది, ఏమవుతుంది? ముసలాడు ఎవరు పట్టించుకోరు. మీరు హీరోగా ఉన్నప్పుడు ఖ్యాతి, యవ్వనం ఉన్నప్పుడు ఖ్యాతి, లేకపోతే ఎవరు పట్టించుకుంటారు? ఎవరు పట్టించుకుంటారు? మరి ఎవరో బిజినెస్ మ్యాన్ రేమండ్స్ బిజినెస్ మ్యాన్, వాళ్ళ కొడుకే ఆస్తి తీసుకొని వదిలేసి, తెలిసే కదా నెక్స్ట్ రేమండ్ టెక్స్టైల్స్. అలానే అవుతుంది. ఖ్యాతిం, ధనం ఉన్నంత వరకు గొప్పవాళ్ళే. ఉంటుందా? శాశ్వతంగా ఉండదు ధనం. అనుచరులందరూ మనతో వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రయోజనం ఉంది అని వాళ్ళకి అనిపిస్తేనే మనతో ఉంటారు, లేకపోతే ఎక్కడ ఉండదు. అది రాజ్యాధికం, పవర్ అందరికీ ఉంటుందా? ఉండదు. ఇది కాలే శాశ్వతం కాదు. ఇది సుఖం అనుకుంటారా? ఇది శాశ్వతమే కాదు. ఎవరికి శాశ్వతం కాదు? బ్రహ్మకే శాశ్వతం కాదు అంటారు. లేదా కమల వదతేరపి, కమలంలో కూర్చున్నాడే ఆయనకే శాశ్వతం కాదు. ఇది నీకెక్కడ శాశ్వతం? ఆయన లైఫ్లో నీ లైఫ్ ఎంత? 1 డే కూడా కాదు ఆయన లైఫ్లో. ఆయన 1 డే 4 యుగాలు ఉన్నాయి కదా, 4 యుగాలు కలిసి ఆయనకు 1 డే. ఆ 1 డేలో మనం ఎక్కడున్నాం? కలియుగే ప్రథమపాదే జంబోద్వీపం, ఎక్కడే విశ్వావసునామ సమస్య ఎక్కడ ఉన్నాం. మన జీవితం చీమలాగా ఆయన ముందు. ఆయనకే ఉండదు అన్నప్పుడు ఏంటి నువ్వు తెలియట్లేదే నీకు? కాబట్టి ఇదంతా కాదు ఐశ్వర్యం. ఏమైశ్వర్యం? పద్మాకాంతం ప్రణిహితవతి పాలనే అనన్యసాధ్యే. పద్మాకాంతుడు శ్రీనివాసుడు ఉన్నాడే, శ్రీయప్పది వెంకటాద్రిలో కూర్చున్నాడే, వాడి కాళ్ళు పట్టుకొని వాడికి సేవ చేయడమే నాకు ఐశ్వర్యం అని వాడైతే అనుకుంటున్నాడే, పాలనే అనన్యసాధ్యే. కానీ ఇది అందరికీ దొరుకుతుందో అమ్మా? ఇద్దరికే దొరుకుతుంది అంటున్నాడు దయాదేవి మహాలక్ష్మి వారి. సారా విజ్ఞా, శాస్త్రం మొత్తం చదివి ఇదే సారం, ఏది పనికిరాదు, వాడి కైంకర్యం ఒకటే పనికొస్తుంది అని సారం తెలుసుకున్నవాడు. ఇక్కడ చదవలేదు వాడికి. సారా విజ్ఞా జగతి కృతినః, అదృష్టవంతుడు. అది ఒకటి అర్థమైందంటే, ఏం చదవకుండా ఒకటికి అర్థమైందంటే వాడు భాగ్యశాలి. భగవంతుడి కృప వాడి దగ్గర ఉంది కాబట్టి అర్థమైంది. కాబట్టి ఇదంతా ఐశ్వర్యం కాదు, వాడి యందు శరణాగతి చేయడమే ఐశ్వర్యం. నీ దగ్గర శరణాగతి చేసి నీ సేవ ఒక్కటే ప్రాప్తి అనేది పొందడం ఉంది, అదే ఐశ్వర్యం తెలుసుకున్నాడే. నీ అనుగ్రహం ఉంటేనే కదా తల్లి దొరుకుతుంది. మహాలక్ష్మి వారిని చూసి వేదాంతేశ్వర. దాని తర్వాత అంటున్నారు ప్రాజాపత్య ప్రవృతి విభవం ప్రేక్ష పర్యాయ దుఃఖం. ప్రాజాపత్యం అంటే బ్రహ్మ పదవి, ప్రవృతి అట్లాంటివి, పెద్ద నుంచి అట్లాంటివి అండ్ సో ఆన్. బ్రహ్మ పెద్దవాడు, వాడి నుంచి ఇంకా వేరే దొరికితే ఏంటి, దొరకకపోతే ఏంటి?
బ్రహ్మ పదవే దొరికింది, అదే దుఃఖం అంటున్నారు వేదాంతం. ఇది భాగవతమే అంటుంది. ఆవిరించాద మంగళం అన్నది శ్రీమన్నారాయణుడు లోకం శ్రీవైకుంఠం తప్ప మిగతావన్నీ అమంగళం అని అంటుంది భాగవతం. ఎందుకంటే శాశ్వతం కాదు, ఉండదు అది. మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ పోతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ పోతుంది, మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తారు మళ్ళీ. కాబట్టి అమంగళం ప్రాజాపత్య ప్రకృతి విభవం ప్రేక్ష పర్యాయం చాలా దుఃఖం. ఇది మినిస్టర్ పదవి కూడా చాలా దుఃఖమే, చాలా దుఃఖం. ఇవన్నీ ఎంత ఖ్యాతి వస్తే అంత దుఃఖం, ఎంత పవర్ వస్తే అంత దుఃఖం. మనలాగా స్వతంత్రంగా ఉండలేరు వాళ్ళందరూ. ఒక ఓటు వేయడానికి కూడా రాలేరు ఒక హీరో, ధైర్యంగా తిరగలేరు. ఇవన్నీ దుఃఖమే, మనకు తెలియదు. సుఖం అనుకుంటున్నాం, చాలా దుఃఖం. ఆ దుఃఖం వాళ్ళకే తెలుసు, మనకు తెలియదు. వాడి ముఖం వాడు ఉన్నది ఉన్నట్టు వాడు చూసుకోలేడు. ఒక హీరో ఎన్నో సర్జరీ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ ముడతలు రావద్దు, ఇక్కడ ముడతలు, లేకపోతే వాడిని ఎవడు వాడిని అనుచరం. అదే చెప్పాను కదా ఇందాక, అదే ప్రాబ్లం. వాళ్ళందరికీ అదే ప్రాబ్లం. మనందరం దాని వెంటే వెళ్తున్నాం. ఏది జీవితం యొక్క సారం తెలియట్లేదు. రాజాపత్య ప్రకృతి విభవం ప్రేక్ష పర్యాయ దుఃఖం. ప్రేక్ష అర్థం చేసుకున్న వాడికి ఇదంతా దుఃఖం. కానీ నిజం చేసినామంటున్నారు, జన్మాకాంక్షన్ వృషగిరివనే జగ్ముషాం తస్తుషాం వా. ఏది సుఖం తెలుసా? జన్మాకాంక్షన్ వృషగిరివనే. వృషగిరి ఆ వృషభాద్రి, ఆ సప్తగిరి, ఆ 7 కొండలు ఉన్నాయి, ఆ వనాలు ఉన్నాయి. ఆ వనంలో జగ్ముషాం తస్తుషాం వా. ప్రాణమున్న జీవి, ఒక చెట్టు అయినా, చెట్టులాగైనా సరే, ఒక జింక, ఒక జంతువు అయినా సరే, లేకపోతే ప్రాణమే లేని ఒక రాయిలా అయినా సరే, అది కదా సుఖం. బ్రహ్మ పదవి కంటే 7 కొండల్లో వెంకటాద్రిలో ఉండి శ్రీనివాసుడు అనుగ్రహం పొందుతూ ఉన్న ఒక రాయిలా ఉండడం కదా సుఖం. ఐశ్వర్యం ముందు బ్రహ్మకున్న ఐశ్వర్యం ఎంత అని అంటున్నాడు. వృషగిరి పదే జగ్ముషాం తస్తుషాం వా ఆశాశానాహ అని ఆశిస్తారే కొంతమంది జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. ఆశాశానాహ కతిచినవో. అతిచన కొంతమంది ఆశిస్తారు, అందరు ఆశించలేరు, అందరు ఇది పిచ్చి అందరు. గోహో తత్పరిష్వంగధన్యై. కానీ అంగీకారం క్షణమపిదయే హార్దతుంగైరవాంగై. కానీ వీళ్ళందరికీ ఆ కతిచన కొంతమంది ఉన్నారే, వాళ్ళకి జ్ఞానం ఎందుకు వస్తుందంటే శ్రీనివాసుడి కరుణా కటాక్షం పడితేనే వస్తుంది. వాళ్ళందరూ ఆయన కటాక్షం పొందిన వాళ్ళు, అందుకే అటువంటి అనిపిస్తుంది. ఇది అంటున్నారు వేదాంత స్వామి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే ఆళ్వార్ భాషణ నుంచి, కులశేఖర ఆళ్వార్ అంటున్నారు భాషణ. செம்பவழவாயன் திருவேங்கடமென்னு எம்பெருமான் பொல்மனையில் ஏதேனும் ఆవేనే. తిరువేంకటం అన్న మల ఉందే, తిరువేంకటం ఆ వెంకటాద్రి మలలో ఏదైనా ఒక రూపంలో నేను ఉంటే చాలు, ఏదో ఒక రూపం. ఇంకో పిల్లలు చెప్పాను, పడియాయి కిడందు ఉన్ పవడవాయి కాన్వేనే. నీ గడపలాగా ఉండి నీ ముఖం చూస్తూ ఉంటాను. నాకు అసలు వేరే ఈ జన్మ వద్దు, నీ గడపలాగా ఉంటాను. ఎందుకంటే సంప్రదాయంలో గడపడి కులశేఖర పడి, కులశేఖర పడి. అందుకే దాన్ని దాటి వెళ్తారు కష్టపడి. అది ఇంత ఎత్తుకుంటుంది, దాన్ని దాటి వెళ్తారు. ఎందుకంటే కులశేఖర ఆడవారు ఉన్నారు, ఆయన అడిగారు కదా, అదే ఐశ్వర్యం. కాబట్టి ఆ విషయమే లక్ష్మణుడు అంటున్నాడు. దేవలోకాక్రమణం. దేవలోకం అంతా వద్దు, నీ దగ్గర రాయిలా ఉండమంటే ఉంటారు, నాకు అదే ఐశ్వర్యం. దేవలోకాక్రమణం నామరత్వమహం వృణే ఐశ్వర్యం చాపి లోకానాం కామయేన త్వయా వినా. ఇందుకే లక్ష్మణుడికి ఎవ్వరు వనం వెళ్ళమని చెప్పలేదు, కష్టపడమని చెప్పలేదు, వెళ్ళమని చెప్పింది రాముడికే. రాముడినే కష్టపడు అన్నారు. ఏరి కోరి కష్టం పెట్టుకున్న వాడిని వాల్మీకి లక్ష్మణుడు అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే ఐశ్వర్యం ఏంటో ఆయనకే తెలుసు, మనకు తెలియదు. మనం అందరం అయోధ్యలో సుఖంగా ఉండడం ఐశ్వర్యం అనుకుంటున్నాం. రాముడి లేని అయోధ్య మనకి ఎందుకు? రాముడి ఎక్కడుంటే, రాముడి సేవ ఎక్కడుందో అదే సుఖం. అంటే అదే అండి. ఏవం బ్రువాణ సౌమిత్రి మన వాసాయ నిశ్చిత. సౌమిత్రి
సుమిత్ర కొడుకైన లక్ష్మణుడు ఇలా అనగానే రాముడు రామేణ బహుభిస్సాంత్వై నిషిద్ధ పునరబ్రవీత్. లక్ష్మణ నిషిద్ధ వద్దు అంటున్నాడు స్టార్టింగ్లో రాముడు. అది ఎందుకు అంటున్నాడో కూడా చెప్తాను. అనుజ్ఞాతస్తు భవతా పూర్వమేవ యదస్మ్యహం కిమిదానీం పునరపి క్రియతే మే నివారణం. అన్నయ్య, చిన్నప్పటి నుంచే నువ్వు నాతో ఉండు అని అంటావు కదా. చిన్నప్పటి నుంచి నేను నీతోనే ఉంటాను, ప్రతిదాన్ని నాతో ఉండు నాతో రా అంటావు. మరి దీనికి ఎందుకు వద్దంటున్నావు? అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, అయితే మన స్థితం ప్రాగ్గామినం ధీరం యాచమానం కృతాంజలిం ఇలా యాచిస్తూ లక్ష్మణుడు అంటుంటే అప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. మయాద్య సహ సౌమిత్రే ద్వై గచ్చతి తద్వనం కో భజిష్యతి కౌసల్యాం సుమిత్రాం వాజిష్విని. నాతో వస్తే కౌసల్య అమ్మని ఎవరు చూసుకుంటారా, సుమిత్రమ్మని ఎవరు చూసుకుంటారా? అభివర్షతి కామైర్య పర్జన్య పృథివీమివ. ఒకప్పుడు మన దశరథ మహారాజు మన నాన్నగారు వర్షం కురిపించే పర్జన్య దేవతలా ఉండేవారురా. ఇప్పుడు వయసు అయిపోతుందిరా, ఎవర్రా చూసుకుంటారు దశరథ మహారాజాని? నువ్వే కదరా చూసుకోవాలి, నేను వెళ్ళిపోతే. నువ్వేమో నాతో వస్తానంటున్నావు. సాహిరాజ్యం ఇదం ప్రాప్య నృపశ్యాశ్వపతే సుత దుఃఖితానాం సపత్నీనాం న కరిష్యతి శోభనం. అశ్వపతే సుత, అశ్వపతి కూతురైన కైకేయి మాటలతో ఇంకా దుఃఖితుడై ఇంకా కష్టం అనుభవిస్తున్న దశరథుడు కౌసల్యమ్మని సుమిత్రమ్మని గురించి పట్టించుకోవడం, తన గురించే పట్టించుకోవడం మర్చిపోతాడే. కౌసల్యమ్మని సుమిత్రమ్మని చూసుకోవడం ఎవరు చూసుకుంటారా? నువ్వే కదా చూసుకోవాలి. నువ్వు నాతో వస్తానంటున్నావేరా. నభరిష్యతి కౌసల్యాం సుమిత్రాం చ సుదుఃఖితాం భరతో రాజ్యమాసాద్య కైకేయ్యాం పర్యవస్థిత. భరతుడు కైకమ్మ చెప్పింది వినాలి అనే ఆ వశంలో పడిపోయి ఉంటాడు. కౌసల్యమ్మని సుమిత్రమ్మని చూసుకోడే, మరి నువ్వే కదరా చూసుకోవాలి. తామార్యాం స్వయమేవేహ రాజానుగ్రహేణ వా సౌమిత్రే వర కౌసల్యాం ఉత్తమర్థమముంచర. కాబట్టి ఏవం ఐచ తే భక్తి భవిష్యతి సుదర్శిత ధర్మజ్ఞా గురుపూజాయాం ధర్మశ్చాప్యతులో మహాన్. ఏవం కురుష్వ సౌమిత్రే మత్కృతే రఘునందన అస్మాభిర్విప్రహీనాయ మాతుర్నో న భవేత్ సుఖం. ఇది నువ్వు నేను చెప్పింది విన్నావంటే నీ భక్తి ఇంకా ఎక్కువ, నీకు నా దగ్గర భక్తి ఉందని నేను ఒప్పుకుంటాను రా. కాబట్టి ఇలా నువ్వు చేయరా, అమ్మ నాన్నని బాగా చూసుకోరా. ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాడు? శరణాగతి కరెక్ట్గానే చేశాడు కదా, ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు? ఇంతకుముందు లక్ష్మణుడు మాట్లాడిన మాటల వల్ల చిన్న రాముడు కొంచెం చమత్కారంగా మాట్లాడాడు. చాలా మెల్లగా ఒక విషయం చెప్తూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు, అంటే మార్చడానికే. ఎందుకంటే లక్ష్మణుడు ఇందాక ఏం మాట్లాడాడు? బలహీనుడే దేవతల్ని నమ్ముతాడు, నేను అందరినీ కాపాడేస్తాను, నేను నీకు రాజ్యం ఇప్పించేస్తాను, నా శక్తితో నేను కత్తి తీశానంటే నేను అందరినీ ఇది చేస్తాను అంటున్నాడు. అందరినీ చేసేస్తా అంటున్నావు కదా, మరి కౌశల్యమని ఎవరు చూసుకుంటారు? నువ్వే కదా చూసుకోవాలి, నువ్వు చూసుకుంటానన్నావు కదా, నువ్వు అన్నీ చూసుకుంటానన్నావు కదా, మరి కౌశల్యమని ఎవరు చూసుకుంటారు, సుమిత్రాన్ని ఎవరు చూసుకుంటారు అన్నట్టు అదే విషయం. ఇప్పుడు దానికి బదులు చెప్పాలి, దానికి బదులు సమాధానం చెప్పాలి. అయితే కరెక్ట్ అంటే లక్ష్మణుడిని దిద్దడానికే, ఎందుకంటే అలా మాట్లాడాడు. ఇప్పుడు శరణాగతి చేస్తుంది. ఆనుకూలస్య సంకల్ప, అనుకూలంగా లక్ష్మణుడి శరణాగతిలో 2-3 అంగాలు ఉన్నాయి. ప్రాతికూల్యస్య వర్జనం, మనం ఎవరి దగ్గర శరణాగతి చేస్తున్నామో వాళ్ళకి నచ్చిందే చేయాలి, నచ్చనిది చేయొద్దు అనే సంకల్పం ఉంది. ఇంతకుముందు నచ్చనిది మాట్లాడారు కదా, అది తీర్చిదిద్దడానికి శరణాగతి. ఇదే చాలా అందంగా మాట్లాడారు లక్ష్మణ్. అందుకే ఏమంటున్నారు ఈయన, ఏవముక్తస్తు రామేణ లక్ష్మణాశ్లక్ష్ణయాగిరా. ఎలా మాట్లాడాలో తెలిసిన రాముడు ఇలా లక్ష్మణుడితో మాట్లాడాడు అని అంటున్నారు. రాముడు చాలా చమత్కారంగా మాట్లాడతాడు. ఏదో లక్ష్మణుడి గురించి అంటాడు. ప్రత్యువాచ దదారామం వాక్యజ్ఞో వాక్యగోవిదం. దానికి సరైన సమాధానం చెప్పగలిగిన లక్ష్మణుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. లక్ష్మణుడు ఇంకా చాలా బాగా మాట్లాడతాడు.
తవైవ తేజసా వీర భరతః పూజయిష్యతి కౌసల్యాం చ సుమిత్రాం చ ప్రయతో నాస్తి సంశయః. చాలా అద్భుతమైన మాట. ఈ బాధ ఏంటి? భరతుడు కైకేయమ్మ చెప్పిందే వింటాడు, కౌసల్యమ్మని సుమిత్రమ్మని చూసుకోవడం విషయం కదా. ఇందాకేమన్నాడు ఇంతకుముందు? భగవంతుడి దైవంని బలహీనుడే నమ్ముతాడు, మనమే అన్ని చేయాలి, మానవ ప్రయత్నం ఉంది అన్నాడు ఒక ఎపిసోడ్లో ఇంతకుముందు కోపంగా ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు అంటున్నాడు తవైవ తేజసా వీర భరతః పూజయిష్యతి. భరతుడు రాజ్యం ఏలాలన్నా, భరతుడు బాగా చూసుకోవాలన్నా నీ తేజస్సే కదన్నయ్యా కారణం, నీ సంకల్పమే, నీ అనుగ్రహమే కదా కారణం. నీ తేజస్సు యొక్క ప్రభావం వల్ల భరతుడు బాగా చూసుకుంటాడు అన్నయ్య. నీ తేజస్సు యొక్క ప్రభావం భరతుడిని కౌసల్యమ్మని సుమిత్రమ్మని బాగా చూసుకునేలా చేస్తుంది. భరతుడు ఇట్లాంటి తప్పు చేస్తాడా? నీ తేజస్సు యొక్క ప్రభావం వల్ల అన్ని బాగుంటుందని నాస్తి సంశయ. నాకు సంశయమే లేదు దీంట్లో. ఎందుకంటే ఇది చాలా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి విషయం. ఒక్కొక్కసారి మనం కూడా నిత్య జీవితంలో మనం కొన్ని విషయాలని చూస్తుంటాం, నాకు చాలా కష్టం ఏర్పడుతుంది, ఇవో నేను ఏం చేయలేకపోతున్నానే. మన యొక్క అధీనంలో కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి. మన అన్ని ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తాను, మెర్కురీ వెనకాల వీనస్ వెనకాల మెర్కురీ ప్లానెట్, ఇలాంటివి మనం చేయలేము. ఇట్లాంటివన్నీ మనం చేయలేము. కష్టమే, వేరేవాడికి కష్టపడుతున్నాడు, మనం మార్చలేము, మనం అన్నీ చేయలేము. వాడి కష్టం తీర్చేయాలేమో అనుకుంటుంది, మనం తీర్చలేము. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నీ ప్రభావం వల్లే. నాకు తెలిసింది ఒకటే, నా అధీనంలో లేదు, నేను చేయలేను, నువ్వే చేయగలవు. అన్నీ నీ అధీనంలో ఉంది కాబట్టి నాకు తెలిసింది ఒకటే, నువ్వు ప్రార్థించాను, నీ ఎందుకు శరణాగతి చేయాలి. అదే కాబట్టి ఇప్పుడు గుడిలో వచ్చారు, కష్టం ఉంది అంటున్నారు, ఎందుకు శరణాగతి చేయడమే. శరణాగతి చేస్తే తీరుస్తాడు, అదే విషయం. అలానే అవుతుంది అందరికీ, ఏం మ్యాజిక్ ఏం లేదు దీంట్లో, శరణాగతి మ్యాజిక్. కాబట్టి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్లే అన్నీ అవుతుంది, మనం ఏం చేయలేము. కొన్ని విషయాలు మన కంట్రోల్లో లేవు, అన్నీ మనం మార్చలేము. మీ కంట్రోల్లో ఏముంది? మీకు అని భగవంతుడు ఇచ్చిన స్వధర్మం, అది మీరు చేయాలి. అది వదిలేసి ఏవేవో చేస్తామంటే సంతోషం కాదు, అది మీ విషయమే కాదు. మీకని ఒక ధర్మం ఇచ్చాడు కదా, అది మీరు తెలుసుకొని అది మీరు చేయాలి. ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు, వాడికి సంధ్యావందనం ఇవన్నీ వాడి ధర్మం, అది వాడు చేయాలి. అది వదిలేసి నేను అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను ఇవన్నీ కాదు ధర్మం. మనకి ఒక ధర్మం ఇచ్చినప్పుడు అది మనం చేయాలి. నా ధర్మం ఏంటి అని మనం తెలుసుకొని అది చేస్తూ, కొన్ని సామాన్యమైన ధర్మాలు అందరికీ తెలిసిందే, కుటుంబ రక్షణం, అందరినీ పోషించడం, చాలా బాధ్యతతో ఉండడం, దేశాన్ని యొక్క రక్షణకి మన వంతు ఇది చేయడం, ధర్మాన్ని రక్షించడానికి మన వంతు సహకారం చేయడం, మన ఆత్మని రక్షించుకోవడానికి కొన్ని ఆధ్యాత్మిక విషయాలను తెలుసుకోవడం, ఇవన్నీ సామాన్యంగా అందరి ధర్మాలు. అలా కాకుండా పెళ్ళి అయినవాడు ఏం చేయాలి, కానివాడు ఏం చేయాలి, పిల్లలున్నవాడు ఏం చేయాలి, ఈ నగరంలో ఉన్నవాడు ఏం చేయాలి, అక్కడ ఉన్నవాడు ఏం చేయాలి, వృద్ధుడు అయినవాడు ఏం చేయాలి, దీన్నే వర్ణాశ్రమ ధర్మం అని అంటున్నారు. అవన్నీ ఇదే భగవంతుడికి ఇష్టం. ఇది మన అధీనంలో ఉంది. ఎందుకంటే ఇది చేయాలి, ఇది చేయగలవనే ఈ శరీరం ఇచ్చాడు, అది నువ్వు చేయాలి. అది వదిలేసి అదంతా చేసేసి నీకు టైం ఉండగా నువ్వు వేరే ఏదైనా చేయగలవు అంటే అప్పుడు నువ్వు దాటి చేయి. ఇది వదిలేసి వేరే ఏదైనా చేస్తావంటే అది అంటే భగవంతుడు నీకు చాలా సులభమైన ఉదాహరణ ఇదే. నాన్న ఉన్నాడు, నాకు కుడికాలు నొప్పేస్తుంది, నువ్వు ఉత్తరా ఇది కాదు, నీ ఎడమకాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నేను అదే ఒత్తుతాను అంటే ఎలా ఉంటుంది? నొప్పేమో కుడికాల్లో ఉంది. అలా నీకు అనే ధర్మం ఇచ్చి కాదు, నాకు ఈ ధర్మమే ఇష్టం, నేను ఇదే చేస్తాను అంటే అప్పుడు కృష్ణుడు ఎలా సంతోషిస్తాడు? స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ. ఇదే విషయం. నీ ధర్మం చేస్తూ చేస్తూ నీకు మరణం వచ్చిందా, నా దృష్టిలో నువ్వు చాలా గొప్పవాడు. కానీ పరధర్మో భయాభం, నీవు వేరే నేను చెప్పని ధర్మాన్ని చేసి దాంట్లో నువ్వు ఎంత గొప్పగా రాణించినా నా దృష్టిలో నువ్వు గొప్పవాడు కదా. అదే విషయం.
మీ స్వధర్మాన్ని అనుష్ఠించాలి. అనుష్ఠించి ఈ ఆత్మధర్మం అనేది అందరికి ఒకటే. ప్రహ్లాదుడి నుంచి మన అందరికీ ఒకటే. ఆయన శరణాగతి చేయడం, ఆత్మ అంతా ఆయనకి చెందిందే. కామాత్మాన దేహోస్మి విష్ణుశేషోపరి, అందరికీ అదే ధర్మం. కాబట్టి వేరేవన్నీ మన అధీనంలో లేనివన్నీ త్వయైవ తేజసా వీర, అదే నీ తేజస్ వల్లే నువ్వే రక్షించాలి. అంతే ప్రార్థన. భరత పూజ. కాబట్టి భరతుడు సరిగ్గా రాజ్యం వేయడం అంటే నీ తేజస్సు కారణమైందయ్యా. నీ తేజస్సు యొక్క ప్రభావం వల్ల భరతుడు బాగానే వెళ్తాడు. నాస్తి సంశయ. యది దుస్తో న రక్షేద భరతో రాజ్యముత్తమం ప్రాప్య దుర్మనసా వీర గర్మేణ చ విశేషతః తమహం దుర్మతిం క్రూరః ఉదిష్యామి న సంశయః. ఇవన్నీ లేవు. ఇవన్నీ ఇది గీతా బుక్లో కొన్ని వేరే శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఏదో కొన్ని యాడిషన్స్, కొన్ని మంచి మంచి శ్లోకాలను కూడా కొన్ని పోయాయి. కౌసల్య విభ్రయాదార్య సహస్రం మద్విధానపి యస్యాం సహస్రం గ్రామాణం సంప్రాప్తం ఉపజీవితం. కౌసల్యమ్మ అని నేను కాపాడాలా. కౌసల్యమ్మ కింద ఎన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి, ఆవిడ పట్టమహిషి, ఆవిడ కింద ఎన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయా, ఒకే రోజులో నాలాగా 1000 మందిని పెట్టుకోగలుగుతున్నాను. నేను కాపాడటం ఏంటండి కౌసల్యమ్మ నాలాగా 1000 మందిని పెట్టుకుంటుంది. తదాత్మవర్ణే చైవ మమ మాతుస్తతైవ చ. ఆవిడ్ని రక్షించడం, సుమిత్రమ్మని రక్షించడం అన్నీ ఊరినే అయోధ్య నగరాన్నే రక్షించే ఆవిడ అసలు పేరు తెలియదు మనకి. నీకు తెలుసు ఆవిడ పేరు కౌసల్య అని మనం ఎందుకంటున్నాం? కోసల దేశానికి మహారాణి, ఇంకా కౌసల్య అని పేరు. ఆవిడ అసలు పేరు మనకు తెలియదు. దశరథుడు కూడా అంత వైభవం లేదు. కోసలేశుడు అని ఎక్కడ లేదు దశరథుడికి. దశరథ అనేది లేదు. ఎందుకంటే ఆవిడికే ఎక్కువ రాజ్యం. ఆవిడ దశరథుడికి ఈక్వల్ రైట్స్ ఉన్నాయి. దశరథుడు ఏ యాగం చేసినా పక్కన కూర్చునేది ఆవిడే, కౌసల్య. ఫస్ట్ క్వీన్, ఎంప్రెస్ అంటారు. ఎంపరర్, ఎంప్రెస్. మిగతా వాళ్ళందరూ క్వీన్స్, ఈవిడ ఎంప్రెస్. అంటే పట్టమహిషి ర్యాంక్ ఉంటుంది దాంట్లో కూడా, పట్టమహిషి. అయితే దాని తర్వాత అంటున్నాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ కాదన్నయ్య, ఇవన్నీ నువ్వు చెప్పిన విషయాలేగా. ఇప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం అంటే పురుష్వమాం ఇక్కడ 4-5 శ్లోకాలు చాలా అద్భుతమైన శ్లోకాలు. పురుష్వమాం అనుచరం వైధర్మం నేహ విద్యతే కృతార్థోహం భవిష్యామి తవచార్థ ప్రకల్ప్యతే. పురుష్వమాం అనుచరం అన్నయ్య, నన్ను నీ అనుచరుడుగా నువ్వు చేసుకోరాదా? వైధర్మ్యం నేహ విద్యతే, దీంట్లో నేనేం అధర్మం చూడట్లేదే, నాకేం అధర్మం తెలియట్లేదే. కృతార్థోహం భవిష్యాని, నేను కృతార్థుడిని అవుతాను నువ్వు నాకు వెంకని ఇచ్చావంటే. తవచార్థ ప్రకల్ప్యతే, అయితే నీకు కూడా దీనివల్లే ప్రయోజకరం. తవచార్థ, నీకు కూడా ఇదే ప్రయోజకరం అనే విషయం. ఈ శ్లోకంలో కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలు ఏమంటే పురుష్వమాం అనుచరం ఒక విషయం. దీంట్లో కొన్ని అర్థమైన అర్థాలు ఉన్నాయి, ఒక విశేషమైన అర్థం ఉంది. చూడండి, పురుష్వమాం అనుచరం. రే, నేను సీత ఎప్పుడు ఒంటరిగా మేమిద్దరే దంపతులు ఉండలేదు, మేమిద్దరం వెళ్తున్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకురా వస్తున్నావు అని అన్నాడు అనుకోండి. పురుష్వమామనుచరం వైధర్మ్యం నేహ విద్యతే, అలా నువ్వు కనిపిస్తే నేనేం దీంట్లో అధర్మం చూడట్లేదనయ్య. నేను ఎలా వస్తానంటున్నాను? అనుచరం, మీ ఇద్దరికి సేవకుడిలా వస్తానంటున్నాను. మీరిద్దరు ఆనందంగా ఉండాలన్నప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవాలి, వంట చేయాలి, ఆ పని చేయాలి, ఈ పని చేయాలి. నువ్వు సీతమ్మ నీకోసం చేస్తుందా? నీతో హాయిగా ఉండాలని వచ్చింది కదా, నీకు సీతమ్మ చేసి పెట్టాలా ఇవన్నీ? లేకపోతే నువ్వు సీతమ్మకి చేసి పెట్టాలా? ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు హాయిగా ఉండాలనిపించినప్పుడు నేను చేసి పెడతాను, మీరిద్దరు హాయిగా ఉండండి. మీ ఇద్దరికి అన్నీ నేను చేసి పెడతాను. పురుష్వమా, నేను అందుకో రావాలని, మీరిద్దరు హాయిగా ఉండడాన్ని మీ అనుభూతి పెంచడానికి నేను వస్తున్నాను. పురుష్వమామనుచరం. రే, నేను వనంలో వెళ్తాను రా, మన ఆచార్య అనుభూతి. నేను వనంలో వెళ్తాను రా, అక్కడ చాలా ఆచారంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనోభవతి తాపసహ, తపస్వి వేషంలో ఉండాలిరా, వాళ్ళతో ఉండాలి, వాళ్ళకి చాలా ఆచారం ఎక్కువ. నేను సీత అంటే ఉంటాను, నీకేం తెలియదు అంటే
నీకు తెలుసో తెలీదో అన్న ప్రశ్న వస్తే నేను వైధర్మ్యం నేనే అట్లా చూడట్లేదే. కురుష్వమాం అనుచరం, నీ అనుచరుడిలానే కదా వచ్చాను. నువ్వు నేను కలిసే కదా నేర్చుకున్నావు వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గర. నీకు సపరేట్గా ఎక్కువ నేర్పించాడా? నాకు నీ కలిసే నేర్పించాడు కదా. నీకేం ఆచారం వచ్చా నాకు కూడా అదే ఆచారం వచ్చా. కాబట్టి అనుచరం, నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళు, నేను ఇంకా బాగా చేస్తాను. నీకు ఇంకా వాళ్ళ సేవల్లో నువ్వు చేయడానికి నేను ఇంకా సహాయపడతాను, నన్ను తీసుకెళ్ళి. రే నువ్వు ఇక్కడ చాలా మహారాజాలా నువ్వు యువరాజులా ఉండాల్సిన వాడివిరా, నువ్వేంటి నా దగ్గర ఇలా రావడం అంటే. అందుకే నేను ఏమంటాను, అనుచరం. ఇక్కడ వస్తే నువ్వు కష్టపడాలిరా. సీతమ్మ దగ్గర జరిగిన సంభాషణ అంతా ఒకే లైన్లో చెప్పేస్తాను. ఇవన్నీ మళ్ళీ అంటాడు, అదే వనం అంటే దుఃఖం, ఇది దుఃఖం, అది దుఃఖం అని అంటాడు కదా రావణ్. మళ్ళీ ఆ ప్రసంగం అంతా తీసుకొస్తే అందుకే కురుష్వమాం అనుచరం, నేను అనుచరుల్లా వస్తానంటున్నాను. నీ అనుచరుల్లా వస్తానంటున్నాను కదా. ఇప్పుడు నీ కష్టం వస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావు? నిన్ను నువ్వు కాపాడుకుంటావు కదా. నేను నీ అనుచరుణ్ణి, నన్ను కూడా కాపాడు. కురుష్వమాం కాదు వైధర్మ్యం నేహ విద్యతే, నేనేం నిందో వైధర్మ్యం, నేనేం దీంట్లో అధర్మం చూడట్లేదు. కృతార్థోహం భవిష్యామి, నేను కృతార్థుడిని అవుతాను. ఎందుకు పుట్టానో దానికి నేను ప్రయోజనం ఇదే. భవిష్యామి తపచార్థ ప్రకల్ప్యతే. చాలా అద్భుతమైన శ్లోకాలు ఇవన్నీ. నిద్ర నుంచి చెప్పినా చెప్పాలి. ఇవన్నీ మనకి ఇదే మన జీవితం. తప్పు వైపు మనం అడుగు వేస్తుంటే ఈ శ్లోకాలన్నీ మనకు గుర్తురావాలి. కురుష్వమాం అనుచరం, అనుచరం అని ఇంకా అర్థం ఏంటంటే ఇందాకేమన్నాడు, చరణవు, అక్కడ అనుచరం అంటే. అనుచరుడు అంటే ఏంటంటే ఒక అర్థం ఏంటంటే పాదాలనే నమ్ముకున్న ఉన్నవాడిని అనుచరుడు అంటారు. అనుచరుడు అంటే వెనకాల నడిచేవాడు అని ఒక అర్థం. చరణాలనే నమ్ముకుని ఉన్నవాడు, అది ఒక్కటే నాకు ఆధారం. కురుష్వమాం అనుచరం. ఎందుకు? నా స్వరూపం ఏంటి? జీవాత్మ యొక్క స్వరూపం ఏంటి? నీకు దాసుడిగా ఉండి నీ మీదే ఆధారపడి ఉండడమే కదా. కాబట్టి నా ధర్మం ఇదే, నీ మీద ఆధారపడి ఉండి నీతోనే ఉండడం. కాబట్టి వైధర్మ్యం నేను ఇది అధర్మంగా చూడట్లేదే, అధర్మం అని నాకు అనిపించట్లేదే. ఇంకోటి వైధర్మ్యం నేహ విద్యతే అని ఎందుకంటున్నాడు తెలుసా? ఇది అధర్మం కాదు అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఇది అధర్మం కాదు, నువ్వు ఆపావంటే అధర్మం. ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాడు? నేను రావడమే ధర్మం, నువ్వు రాను, నీ వల్లే నేను ఇప్పుడు అధర్మం చేస్తాను. నేను ధర్మం చేయకుండా ఉండడానికి నువ్వే కారణం అవుతుంది. ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాడు? నిబోధమామేష హి సౌమ్య సత్పత. రాముడు అంతకుముందు అదే మాట. నేను అడవికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు, ఇదే ధర్మం, నువ్వే నన్ను అధర్మం నువ్వు ధర్మం చేయనివ్వట్లేదు. అదే ఏ రాయితో రాముడు కొట్టాడు, అదే రాయితో లక్ష్మణుడు. వైధర్మ్యం నేహ విద్య. కాబట్టి నేను నీ దాసుడిగా రావడమే ధర్మం. నువ్వు వద్దు అంటే అది అధర్మం. నువ్వు ధర్మాత్ముడివా కాదా? నువ్వు ధర్మాత్ముడు అయితే నన్ను తీసుకెళ్ళి. కురుష్వమాం అనుచరం వైధర్మ్యం నేహ విద్యతే కృతార్థోహం భవిష్యామి. కృతార్థుడిని, కృతకృత్యుడు అంటారు. ఏది చేయాలో అది చేసినవాడు అని అర్థం. భగవత్ కైంకర్యం చేసేవాడిని, భగవంతుడికి సేవ చేసేవాడిని కృతార్థోహం. కురుష్వమాం అనుచరం, నీ కైంకర్యం అనుచరుణ్ణి అంటే ఏంటి? సేవకుడు అని అర్థం, సేవ చేసేవాడు అని అర్థం. పరభక్తి పరజ్ఞాన పరభక్తైక స్వభావం మాం కురుష్వ. అదే ఇక్కడ రామానుజాచార్యులు గారు చెప్పిందే. ఇక్కడ నిత్య కింకరో భవాని, నీకు ఇంకరుళ్ళా నన్ను చేయి. లక్ష్మణుడు చెప్పింది అక్కడ రామానుజాచార్యులు గారు చెప్తారు. శరణాగతి కురుష్వమాం అనుచరం కృతార్థోహం భవిష్యామి. ఇది చేస్తే కృతకృత్యుడిని అవుతాను. ఏది చేయాలో మనిషిగా పుట్టినందువల్ల ఏం చేయాలో అది చేసిన వాడిని అవుతాను. శరణాగతి చేసి నీ సేవ నేను చేశాను. తవచార్థ ప్రకల్ప్యతే. నీకు కూడా ఇదే లాభం. మనం సేవ చేస్తే ఆయనకేం లాభం అంటే, ఒక జీవాత్మ అయినా నా దగ్గర రాడా అని నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావు కదా. నేను నీ దగ్గరకు వచ్చానంటే ఎవరికి సంతోషం? నీకే కదా. అమ్మయ్యా, ఒకటి నా దగ్గరికి వచ్చాడు, వీడు సంసారంలో తప్పించిపోతున్నాడే, వీడు నా దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తాడని నువ్వు ఎదురు చూస్తున్నావు కదా. కాబట్టి నాకంటే నీకే లాభం. తవజాత ప్రకల్ప్యతే. నీకు కూడా ఇదే లాభం, నేను నీతో రావడమే లాభం. దాని తర్వాత ధనురాదాయ సగుణం
కణిత్ర పిటకాదరః అగ్రతస్తే గమిష్యామి పంథానం తవ దర్శయన్ ఆహరిష్యామి తే నిత్యం మూలాని చ ఫలాని చ వన్యాని చ ధనాన్యాని స్వాహార్హాని తపస్వినాం భవ. అన్నయ్య, నువ్వు స్నానం చేయడానికి నేను నీళ్లు తీసుకొస్తాను, నువ్వు స్నానం చేస్తే నేను బట్టలు నీకు సిద్ధంగా చేస్తాను, నీకు వంట నేను చేసి పెడతాను, నువ్వు సీతమ్మ హాయిగా ఉండగా మీకు ఆకలేస్తే నేను చెట్లన్నీ ఎక్కి కందమూలాలన్నీ తెంపి దాన్ని ఆహారంగా చేసి మీకు ఇస్తాను, మీరు నడవాలంటే నేను అన్నీ సిద్ధం చేస్తాను, మీరు ప్రయాణించాలంటే నేను సిద్ధం చేస్తాను, మీ బట్టలు తిప్పి పెడతాను, అన్నీ చేస్తాను అన్నయ్య, నన్ను తీసుకెళ్ళాను అన్నయ్య. దాని తర్వాత అంటున్నాడు భవాంస్తు సహ వైదేహ్య. ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయం. ఇందాక ఏం చేసింది, ద్వయం మన మంత్రం ఉంది, ఆ మంత్రంలో మొదటి వాక్యానికి ఇది అర్థం, సభ్రాతుశ్చరణో గాఢం అన్నది. ఇది రెండో వాక్యానికి అర్థం. లక్ష్మణ శరణాగతిలో ఇది మొదటి శ్లోకం, ఇది ఆఖరి శ్లోకం. ఇది చేయగానే రాముడు ఇంకేం మాట్లాడు, నెక్స్ట్ శ్లోకం వస్తుంది. రామస్తనేన వాక్యేన సుప్రీత ప్రత్యువాచ. సంతోషపడిన రాముడు సరే రా అని అన్నాడు అని అంటారు. ఇందుకు ఏమన్నాడు అంటే భవాంస్తు సహ వైదేహ్య. చూడండి ఇక్కడ సీతా దివ్య దంపతి క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. నువ్వు మాత్రమే అని చెప్పట్లేదు, అక్కడ కూడా సీతతో పాటు ఉన్న రాముడికే శరణాగతి చేశాడు. ఇప్పుడు శరణాగతి చేస్తున్నాను, ఏం కావాలి నాకు ఫలితం? మనం ఏమేమో అడుగుతున్నాం కదా, శరణాగతి చేయడం వల్ల మనం ఏమేమో అడుగుతున్నాం. 3 సమర్పించాలి అంటున్నాం శాస్త్రం. ఆత్మ సమర్పణం, భర సమర్పణం, ఫల సమర్పణం అని 3 సమర్పణం. ఆత్మత్యాగం, భరత్యాగం, ఫలత్యాగం. త్యాగం, న్యాసం, సమర్పణం, నిక్షేపం ఇవన్నీ పర్యాయ పదాలు, సినోనిమ్స్. ఆత్మ సమర్పణం, నన్ను నేను నీకు సమర్పిస్తాను, ఎందుకంటే ఇది నీకు చెందింది. నన్ను రక్షించే భారం ఉంది కదా, అది కూడా నువ్వే నీకు సమర్పిస్తాను. నువ్వే నన్ను రక్షించావు, నేను రక్షించుకోలేను, నువ్వే రక్షించావు, కాబట్టి ఆ భారం కూడా నీకే. దాని తర్వాత ఫలితం, నువ్వు నీ యందు శరణాగతి చేస్తే నువ్వు నన్ను రక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే నాకేం కావాలి? ఫలం ఏం కావాలి? నువ్వే కావాలి, వేరేది నాకు వద్దు, నువ్వే కావాలి. ఇది ఉన్నాడే వీడే జ్ఞాని అని అంటుంది శాస్త్రం. మనమందరం సన్యాసం అని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాం. సన్యాసం అంటే అది వైరాగ్యంతో వచ్చి వేషభూషణం వల్ల సన్యాసం వేరే. సన్యాసిగా మారి కాషాయవస్త్రం ధరించి ఆ సన్యాసం లేదు. సన్యాసం అంటే సమ్యక్ న్యాసం, బాగుగా. న్యాసం అంటే ఇవ్వడం, డిపాజిట్ చేయడం అని అర్థం. ఏది ఈ 3 ఇచ్చాడు, ఇది సన్యాసం అని అర్థం. ఇది ఎవరైనా చేయొచ్చు, మనందరం చేయాలి, చేస్తేనే. అయితే అహం మద్రక్షణపరః, మద్రక్షణ ఫలం తత 3 సమర్పిస్తుంది వేదాంతేశ్వరం. నమః శ్రీపదే రేవేత్యాత్మానం నిక్షిపేత్ ఉదః. న్యాసేశ్వరం మొదటి శ్లోకం. నేను నీదే, ఈ ఆత్మ నీదే, నన్ను రక్షించే భారం నీదే. నువ్వు రక్షించడం వల్ల నాకేం కావాలి? నువ్వే కావాలి, నీ సేవే నాకు కావాలి, నీ కైంకర్యమే నాకు కావాలి. అహం నేను, మద్రక్షణపరః రెండోది రక్షించే భారం, మద్రక్షణ ఫలం తథా 3 నా మమ నాది కాదు, శ్రీపతేరేవ వాడిది, ఇది అని ఆత్మానం నిక్షిపేత్ ఇలా బుధః జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఇలా శరణాగతి చెయ్యాలి అని అంటున్నాడు. అదే విషయం. నా మమ అనే విషయం అంట. నా మమ అని అంటారు దానం ఇచ్చేటప్పుడు అన్నారు. ఒక వస్తువుని, కనిపించని వస్తువుని, ఇప్పుడు ఇది మీదండి అని నేను ఇచ్చాను, అది ఇవ్వచ్చు. చేతి నుంచి ఇవ్వలేని వస్తువుని ఎలా ఇస్తారు అంటే శాస్త్రంలో ఒక విషయం ఉంది. ఇది నాది కాదు, ఇది మీది అంటే ఇచ్చినట్టు. అందుకే దానం ఇచ్చేటప్పుడు నా మమ అని అంటారు. దానం ఇచ్చేటప్పుడు మన సంకల్పం కూడా అలా చేస్తాం. నా మమ. భూమి దానం, భూదానం చేయాలంటే ఇది మీకు, బ్రాహ్మణాయ సంప్రదతే నమః నా మమ అని అంటారు. ఇది నాది కాదు, ఇది నీది. ఆత్మనే కదా అలా నా మమ. హోమం అలానే చేస్తారు. హోమం అంతే, ఇంద్రాయ స్వాహ, ఇంద్రాయ ఇదం నా మమ, ఇంద్రాయ ఇదం నా మమ. వినుంటారు మీరు యాగం, హోమం సుదర్శనం అవి
సుదర్శనాయుధం నమమ. సుదర్శనాయుధం ఇది సుదర్శనుడి నమమ. ఇప్పుడు నాది కాదు, ఇంతసేపు నాదే, ఇప్పుడు ఇదం సుదర్శనాయుధం ఇది సుదర్శనుడికి, ఇది ఇంద్రుడికి హోమం. అలాగే నమమ ఇది మూడు నాది కాదు, శ్రీపదేరేవ వాడిది సమర్పించాలి. ఇది మూడు అందరు చేయరు, మనం అందరం రెండు రెండే చేస్తాం. మూడు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు అర్థం. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఒక పెళ్లి కావాలి, లేకపోతే ఇల్లు కట్టాలి, ఏదో ఒక కష్టం. అయ్యా నన్ను కాపాడయ్యా, కృష్ణ నన్ను కాపాడు, రక్షించే భారం సమర్పిస్తుంది. ఆత్మను కూడా సమర్పించే ఆల్మోస్ట్ మనం చేసే శరణాగతి మన పెయిన్ వల్ల ఇన్ఫ్యాక్ట్ అలా అయిపోతుంది రోజు. కానీ ఫలితం ఏంటి? ఫలం మనం సమర్పించట్లేదు. ఎందుకంటే మనకి ఫలితం వాడిని పొందాలి అనేది కాదు, నాకు ఇల్లు రావాలి అది ఫలితంగా ఆశిస్తుంది. కాబట్టి ఇది పరిపూర్ణ శరణాగతి కాదు. మనం ఏదో లౌకిక ఫలితం ఆశిస్తున్నాం. నెక్స్ట్, ఒకటి షాప్లో పనిచేస్తారు, లేకపోతే మీ బాస్ ఉన్నారు. మీ బాస్ మీ ఫ్యామిలీని రక్షించే భారం అంతా ఆయన తీసుకోండి. రక్షించే భారం మీరు సమర్పించేశారు, ఎందుకంటే ఆయన శాలరీ ఇస్తున్నాడు, ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నాడు. రక్షించే భారం ఆయన, రక్షించే భారం ఆయన తీసుకున్నాడు. కాబట్టి ఈయనకి నేను సేవ బాగా చేయాలి, నేను చాలా బాగా సేవ చేయాలి, ఆ కృతజ్ఞత చేస్తున్నాను. కాబట్టి రక్షించే భారం సమర్పించేశారు, ఫలం ఆయన సేవ చేయడం. కానీ ఆత్మను సమర్పించారు. ఈ ఆత్మ నీది అని మీరు ఇవ్వలేరు, ఆత్మ ఆయనది అవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఆడదే. కాబట్టి ఇది కూడా పరిపూర్ణ శరణాగతి కాదు. జీవితంలో చేస్తుంటాం, వాడికి వీడికి ఎవరెవరికో సేవ అంతా చేస్తుంటాం, వాడేం మనం రక్షించలేడు. ఇది పరిపూర్ణ శరణాగతి కాదు. ఇంకోటి, భక్తి యోగం చేస్తాడు. శరణాగతి కాకుండా ఆత్మని వాడు ఈ ఆత్మని ఇదే, నేను నీకు చెందిన వాడిని కృష్ణ, నాకు ఆ జ్ఞానం వచ్చేసింది, నేను శాస్త్రం అంతా చదివేశాను, నాకు జ్ఞానం వచ్చింది, ఆత్మని ఇదే అంటాడు. ఫలితం కూడా నువ్వే, నీ సేవే కావాలి, కానీ రక్షించే వారం నీది కాదు. నన్ను నేను రక్షించుకొని నేను తపస్సు చేసుకున్నాను, అది కూడా పరిపూర్ణ శరణాగతి కాదు. కాబట్టి పరిపూర్ణంగా శరణాగతి ఎవడు చేస్తాడు? రామానుజ సంప్రదాయంలో వచ్చేవాడే చేస్తాడు. లక్ష్మణుడు చూపించింది అదే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆత్మను సమర్పించాడు, నీకు చెందిన వాడిని, దాసుణ్ణి అన్నాడు. కురుష్వమానుచరం, నన్ను రక్షించే భారం కూడా నీదే, ఎందుకంటే నేను నీ అనుచరు, నువ్వు నన్ను రక్షించు, నన్ను రక్షించే భారం నీది. ఫలితం నువ్వు శరణాగతి చేయడం వల్ల నాకేం కావాలి? నీ సేవ కావాలి, అదే నాకు ఐశ్వర్యం. అదే అంటున్నాడు ఇక్కడ. అది అనేటప్పుడు ఎలా అంటున్నాడు? భవాంస్తు సహ వైదే. ఇదే ద్వయం మన ఒక మంత్రం ఉంది, శరణాగతి మంత్రం. మొదటి వాక్యం శరణాగతి చేయాలి. ఎవరికి చేయాలి? దంపతులు ఇద్దరికి కలిపి చేయాలి. సీతతో ఉన్న రాముడికి శరణాగతి చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ కూడా శరణాగతి యొక్క ఫలితం ఏంటి? ఇప్పుడు నేను శరణాగతి చేసేసాను, శరణాగతి చేయడం వల్ల నాకేం వస్తుంది, నాకేం కావాలి అంటే నాకు నిరంతరంగా వాడి సేవ వస్తుంది. వచ్చేసి అప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్పుడే అదే అడుగుతున్నాడు, నేను దేనికోసం శరణాగతి చేస్తున్నానంటే ఉత్తమమైన ఫలితం కోసం శరణాగతి చేయాలి. ఏది ఉత్తమమైన ఫలితం అంటే భవాంస్తు సహ వైదేహ్య, నువ్వు వైదేహి సీతమ్మతో పాటు ఉన్నప్పుడు, ఇక్కడ సీతామవాస, ఇక్కడ కూడా సీతమ్మతో పాటు ఇక్కడే. అందుకే ద్వయంలో రెండోది శ్రీమతే అని శబ్దం వస్తుంది. శ్రీమన్నారాయణుడు అని అంటాం మనం, పుట్టి నారాయణ అనం. శ్రీ అంటే లక్ష్మి, లక్ష్మితో కలిసిన నారాయణుడు, దివ్య దంపతులు ఇద్దరికి. భవాంస్తు సహ వైదేహ్య గిరిశానుషు రంస్యతే, మీరు కొండల్లో హాయిగా ఉన్నప్పుడు అహం సర్వం కరిష్యామి, నేను అన్నీ చేస్తాను. జాగ్రత్త స్వపతశ్చతే, మీరిద్దరు పడుకోనున్నా మేలుకోనున్నా నేను మాత్రం పడుకోకుండా సర్వం కరిష్యామి, అన్ని కైంకర్యం నేను చేసి చెప్తాను. మీరు హాయిగా ఉండాలి, మీరిద్దరు హాయిగా ఉండాలి. అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపతశ్చతే. ఇదే ఫలితం, శరణాగతి ఫలితం ఇదే. శరణాగతి చేయడం వల్ల మనకి ఏం రావాలంటే ఇది రావాలి,
పరిపూర్ణ అనవరత నిత్య విశదతమ అనన్య ప్రయోజన అనవధికాతిశయ ప్రియ భగవద్ అనుభవజనిత అనవధికాతిశయ ప్రీతికారిత అశేషావస్థోచిత అశేష శేషతైకరతిరూప నిత్యకింకరో భవానీ. రామానుజాచార్యుల వారే దీని వ్యాఖ్యానం. పరిపూర్ణ కైంకర్యం, నాకు సుఖం, నాకు సుఖం రావాలి కదా శరణాగతి చేస్తున్నాను. చాలామంది ముక్తి అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకోలేదు. చాలామంది ముక్తి అంటే ఏమనుకుంటారంటే, కొంతమంది కైవల్యం అంటారు. కైవల్యం అంటే ఏంటంటే నేను శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని. మనం ఇలా కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఈ శరీరం లేదు కాదు, ఈ శరీరం లేదు కాదు, ఈ శరీరానికి నాకు సంబంధం లేదు, నేను ఆత్మని, దీని లోపల నేను వెలుగుతున్నాను, నేను ఆత్మని. అలా ఒక ధ్యానంలో ఒక ధ్యానం తపస్సు స్టేట్లో అదే ఒక ఆనందంగా ఉంటుంది. అదే పరమ ప్రయోజనం జీవితానికి అనుకుంటారు చాలామంది. అది కాదు. అది ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఆత్మని, ఆహా నేను ఆత్మని, అద్దంలో నన్ను నేను చేసుకొని మురిసిపోయినట్టుంటుంది. ఆహా నేను ఆత్మని, నేను ఆత్మని. కైవల్యం అంటారు. కొంతమంది ఇంకో ఏదో అంటున్నారు. కొంతమంది భగవంతుడి దగ్గర ఇలా కూర్చొని ఆ ధ్యానం చేయడమే ఆశ్చర్యం, భగవంతుడి దగ్గర వెళ్ళడమే ఆశ్చర్యం, అదే ఆనందం, అదే ముక్తి, ఈ సంసార బాధ తొలగిపోతేనే ముక్తి. చాలామంది ఏమేమో డెఫినేషన్ వేరే సంప్రదాయం ఇస్తారు. భగవంతుడి అనుభవం పొందడమే ముక్తి అని కొంతమంది వైష్ణవ సంప్రదాయాలు అంటున్నారు. సామీప్యం, ముక్తిలో కూడా చాలా ఉన్నాయి. సామీప్యం, సాలోక్యం, సారూప్యం, సాయుజ్యం, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. సాలోక్యం అంటే ఏంటంటే ఎక్కడో ఉండడం కాదు, శ్రీమన్నారాయణుడు ఏ లోకంలో ఉంటాడో ఆ లోకంలో ఉంటాడు. సామీప్యం అంటే ఆ లోకంలో కూడా వాడు ఎక్కడెక్కడో ఉన్నాడు, నేను ఇక్కడెక్కడో ఉన్నాను కదా, వాడికి సమీపంగా ఉండడం, ఇది ఒక ఆనందం. సారూప్యం, వాడి రూపం తీసుకునే ఉండడం. సాయుజ్యం, వాడికి ఎటువంటి ఆనందం అనుభూతిని పొందుతున్నాడు అటువంటి అనుభూతి మనం పొందుతాం. ఇలా చాలా అంటున్నారు. కానీ అక్కడ ఉండి ఏం కూర్చోకుండా ఇలా ఆనందంగా అనుభవిస్తూ ఉండడం అదేం. ఇప్పుడు మీకు ఒకళ్ళకి ఇష్టం అండి, భర్తకి భార్య ఇష్టం, భార్యకి భర్త ఇష్టం అనుకోండి, అది ఎక్స్ప్రెషన్లో వస్తుంది. ప్రేమ ఎక్కువైతే అది యాక్షన్లో వస్తుంది కదా. తిన్నావా, ఎందుకు లేట్, ఇవన్నీ ప్రేమ వల్లే కదా వస్తుంది. ఎందుకు లేటుగా వస్తారు, మధ్యాహ్నం తిన్నారు, తొందరగా తిన్నారు, ఇవన్నీ ప్రేమ వల్లే వచ్చేవన్నీ. అన్నీ ప్రేమ వల్లే వస్తుంది కదా. ప్రేమ వల్లే మనం కౌగిలించుకుంటాం. అన్నీ చిన్న బాబు వస్తే దాన్ని ఇది చేస్తాం, అనుగ్రహిస్తాం, ఎత్తుకుంటాం, ఏమో చేస్తాం. ఇవన్నీ ప్రేమ. కాబట్టి నాకు భగవంతుడి మీద ప్రేమ వచ్చినప్పుడు పరిపూర్ణ, నేను ఉట్టిగా కూర్చోకూడదు, ఇదేం ఆనందం, ఇది నాకు ఆనందం. మన సంప్రదాయంలో ఏమన్నారంటే అక్కడ వెళ్తే కూడా నేను భగవద్ కైంకర్యం ఏదో ఒకటి చేయాలి, అదే నాకు ముక్తి. ముక్తి అయిపోయిందిరా, వచ్చేసాను, నా దగ్గర ఇంకా నీకేం లేదు, హాయిగా ఉండంటే అదేం కాదు, నీకు ఏదైనా చేయాలి. అలా నేను అన్నాను పరిపూర్ణంగా. ఇక్కడ పరిపూర్ణమైన అనుభూతి రావట్లేదు, నాకు పరిపూర్ణ అనుభూతి రావాలి. ఇక్కడ కూడా శరణాగతి చేసేసాను కదా, దానికి అదే సుఖం. చెప్పాను కదా, రాముడి సేవే సుఖం, అదే కైంకర్య శ్రీ, అదే సుఖం. కాబట్టి ఆ సుఖం నాకు రావాలంటే పరిపూర్ణంగా రావాలి, అనవరతంగా రావాలి. కొంచెం వచ్చి కొంచెం రాకుండా అలాగే ఫ్లో మొత్తం ఇలా ఫ్లక్చువేషనే ఉండకూడదు. అనవరతం, నిత్యం, ఎప్పుడు ఇవాళ ఫ్లక్చువేషన్, రేపు ఫ్లక్చువేషన్ ఉంది, ఇవాళ అలా ఉండకూడదు. నిత్యం, ఎప్పటికీ, ఎటర్నల్, పర్మనెంట్, నిత్య విషదతమ. చేసేటప్పుడు ఫుల్ క్లారిటీగా ఉండాలి మనసు, ఏమాత్రం సంశయం ఉండకూడదు, చాలా క్లియర్ కట్గా ఉండాలి. విషదతమం, చాలా విషదతమం. విషదం అంటే క్లియర్, విషదతమం అంటే మోస్ట్ క్లియర్. విషదతమ, అనన్య ప్రయోజనం, వేరేదో ప్రయోజనం కోసం చేయకూడదు సేవ. మా నాన్నకి బాగా సేవ చేశానంటే నాకు ఆస్తి రాసిస్తాడు, అలా చేయకూడదు సేవ కదా. మా నాన్న సేవ చేయడమే ఒక ప్రయోజనం, అలా చేయాలి కదా. అనన్యం, నాకేం ప్రయోజనం ఉంది, సేవ చేయడమే నాకు ఆనందం. అనన్య ప్రయోజన, అనవధిక, అతిశయ. అనవధిక అంటే దానికి అవధి అంటే ఒక లిమిట్, దానికి లిమిటే ఉండకూడదు. అతిశయ అంటే అది పెరుగుతూనే ఉండాలి కానీ
దానికి లిమిట్ అనేది ఉండదు. అనవధిక, అందుకే ఈ వర్డ్ ఊరికే వాడతారు. అనవధిక అతిశయ, ప్రతి దానికి లిమిట్ ఉండకూడదు. అన్లిమిటెడ్ ఫ్లో, అది అన్లిమిటెడ్ ఇంక్రీజింగ్. అనవధిక అతిశయ అంటే అనవధిక అతిశయ ప్రియ, నీ మీద ప్రేమ పెరగాలి. భగవద్ అనుభవ, నీ మీద అనుభవం రావాలి. ఆహాహా, శ్రీమన్నారాయణ అంటే ఎటువంటి వాడా, ఏం కారుణ్యం, వాడి దయ ఏంటి, వాడి సౌశల్యం ఏంటి, వాడి అందం ఏంటి, ఇటువంటి నాకు ఇట్లా అనుభూతి కలగాలి. అనుభూతి కలిగి అనుభవజనిత, దాని నుంచి ఒకటి పుట్టాలి. ఏం పుట్టాలి? అనవధికాతిశయ ప్రీతికారిత అశేషావస్థోచిత. అశేషావస్థ, ఎప్పుడు చూసినా అశేషావస్థోచిత, నేను నీ దాసుణ్ణి అనే భావన పుట్టి, అశేషావస్థోచిత అశేష శేషతైక రతిరూప, నేను నీ దాసుణ్ణి కాబట్టి నీ మీద ప్రేమ ఉండడం వల్ల రతిరూప, ఒక భార్య భర్త మీద ఎలా ప్రేమిస్తుందో అలా నేను నీ మీద ప్రేమలో పడి నిన్ను ప్రేమించి, అయ్యో వీడు నాకు ఇంత చేస్తున్నాడే, వీడే నాకు బంధువు కదా, వీడికి నేను ఏమైనా చేయాలి అని నీకు ఏం కైంకర్యం చేయాలి, అలా నిత్య కింకరో భవాని, అలా నేను చేయాలి అని అంటున్నాను రామానుజాచార్య. కింకరో, కైంకర్యం అనే పదం ఎలా వచ్చింది? కింకరోమి, నేనేం చేయాలి నీకు, ఇది చేయి, సరే ఇది అయిపోయింది, దీని తర్వాత ఏం చేయాలి? కింకరోమి, అలా నేను ఉండాలి. ఉత్సాహం పరిపూర్ణానవరత నిత్య విశదతమానన్య ప్రయోజనానవధికాతిశయ ప్రియ భగవద్ అనుభవజనితానవధికాతిశయ ప్రీతికారిత శేషావస్థోచిత విశేషశేషతైకరతి రూప నిత్య కింకరో భవానీ. మనకి ఇలా అడగడం వచ్చా? అందుకే రామానుజాచార్యుల వారు నేర్పిస్తారు. బట్టి కొట్టి అలానే భగవంతుడు చెప్పాడు. కాబట్టి అహం సర్వం కరిష్యామి, సర్వం కరిష్యామి. సర్వం అంటే సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థ, అశేషావస్థోచిత అంటున్నారు రామానుజాచార్య. సర్వదేశ అంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను చేయాలి. సర్వం కరిష్యామి, సర్వదేశ, నువ్వు ఏ ప్లేస్లో ఉన్నా చేయాలి. సర్వకాల, ఏ టైంలో ఉన్నా చేయాలి. నువ్వు యవ్వనంగా ఉన్నప్పుడే చేయాలి, అప్పుడు ఉన్నప్పుడు చేయాలి, అలాగే ఎక్కడ నువ్వు ఎలా ఉన్నా చేయాలి. నేను ఏ కాలంలో ఉన్నా చేయాలి. సర్వావస్థ, నాకు సుఖం ఉన్నప్పుడే చేస్తాను, నాకు మూడు బాగున్నప్పుడే చేస్తాను, వాళ్ళు నాకు మూడ్ ఆఫ్ అయింది నీ కైంకర్యం చేయాలి, అలాంటి భావన ఉండకూడదు. ఏ అవస్థలో అయినా సరే నీ సేవనే చేయాలి. సర్వావస్థ, సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థ, టైం ప్లేస్ సిచ్యువేషన్, ఏ టైం అయినా కానీ, ఏ ప్లేస్ అయినా కానీ, ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా నీకు కైంకర్యం. అందుకే మనం ఏమంటున్నాం తీర్థం ఇచ్చేటప్పుడు సర్వదేశ దశాకాలే శౌర్యాహత పరాక్రమ అంటే దేశ దశ, దశ అంటే అవస్థ. ఏ రామానుజార్య దివ్యాజ్ఞా వర్ధతాం వివర్ధతాం, ఏ కాలమైనా సరే, ఏ దేశమైనా సరే, ఎటువంటి అవస్థ, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ సరే రామానుజాచార్య వారి ఆజ్ఞ వర్ధతాం. ఎందుకు? ఆయనే కదా మనకు చూపించింది దారి. కాబట్టి అందుకే అంటారు సర్వం కరిష్యామి అంటే అయోధ్యలో ఉంటే చేస్తాను, అక్కడ ఉంటే చేయను కాదు, ఎక్కడున్నా చేయాలి. నేను నాకు ఏ దేశంలో ట్రాన్స్ఫర్ అయినా సరే నీకు కైంకర్యం చేయాలి. సర్వకాల, నాకు శరీరం బాగున్నప్పుడు కాదు, వృద్ధ దశలో కూడా నీ సేవనే నేను చేయాలి. సర్వావస్థోచిత, నాకు సుఖంగా నువ్వు అన్ని ఇచ్చినప్పుడు నీకు కైంకర్యం చేస్తాను కాదు, నాకు ఎంతో కష్టమైన సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా నీ సేవ నేను చేయడం మర్చిపోకూడదు. అటువంటి అలా నువ్వు నన్ను గురించి అటువంటి సేవకుండా నువ్వు నన్ను, అది కూడా ఎలా? భవాంసు సహ వైదేహ్య. ఇదే శరణాగతి. శరణాగతి యొక్క ఫలితం ఏంటంటే నీ సేవ చేయడానికి నేను శరణాగతి చేయాలి. ఇప్పుడు నేను శరణాగతి చేసేసాను, మరి బతికున్నంతకాలం ఏం చేయాలి? తత్ కైంకర్య చికేర్షయ, నీ సేవ చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్నంతవరకు నీ సేవ చేయాలి, అక్కడ వచ్చాక అక్కడ నీ సేవ. ఇదే నాకు ప్రయోజనం, వేరేం నాకు ప్రయోజనం కాదు. సరే, నాకు కూడా ఇవన్నీ ఆశలు ఉన్నాయి కదా, నాకు కూడా ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఆశ ఉంది, ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఆశ ఉంది. ఇదంతా ఏంటంటే నీ కైంకర్యంలో ఇదంతా భాగంగా వచ్చేస్తుంది. అందుకే చెప్పాను కదా, మనం వేరేవేం అడగం, మనం ఒకటే అడుగుతాం, మా అమ్మది చేతనా చేతన, నీ సేవ నేను బాగా చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఇల్లు ఇచ్చావు, కానీ ఇల్లు నీ సేవకి ప్రయోజనంగా లేకపోతే, నాకు పెళ్ళయింది,
ఆ పెళ్లి వల్ల నీ సేవ నిజం చేయట్లేదు, వేస్ట్ కదా. కాబట్టి నీ సేవ చేయడానికి అనుకూలంగా నా జీవితం ఉంది, అదే ప్రయోజనం. కాబట్టి నీ సేవ నేను చేయాలంటే, మా ఇంట్లో నీ సేవ కంటిన్యూస్గా జరగాలంటే నాకు పెళ్ళి అవ్వాలి, పిల్లలు అవ్వాలి, అది కంటిన్యూ అవ్వాలి, మేము అందరం కలిసి నీ సేవ చేయాలి. నేను చేయాలంటే కొత్త బట్టలు వేసుకొని నీ శుద్ధమైన కొత్త బట్టలు వేసుకొని నీ సేవ చేయాలి, నాకు ఆరోగ్యంగా నీ సేవ చేయాలి, దానికి నా నోరు బాగుండాలి, చేతులు బాగుండాలి, అన్నీ వచ్చేసింది కదా. ఇంకా మీరు ఏది అడగాలి? కృష్ణుడి సేవ అని అడగడంగానే దాంట్లో అన్నీ ఇంక్లూడ్ అయిపోయింది. మీకు అర్థమవుతుందా? హెల్త్ వచ్చేసింది, వెల్త్ వచ్చేసింది. ఎందుకంటే డబ్బులు ఉంటేనే వాడి సేవ అవుతుంది. కాబట్టి వాడి సేవ అని ఒకటి అడిగితే అన్నీ వచ్చేసింది కదా. అందుకే వాదే అడగ. ఇది చాలా సుఖమా, రాముడి సన్నిధి ఇదే విషయం. జీవితంలో ఇదే మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి భవాంస్తు సహ వైదేహ్య గిరిశానుసురంస్యతే అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపదశ్చతే. నువ్వు పడుకోనున్నా మేలుకోనున్నా అన్నయ్య ఈ సేవ నేను చేస్తాను హాయిగా. అందుకే మహానుభావుడు 14 ఏళ్ళు పడుకోలేదు, లక్ష్మణ్ 14 years పడుకోలేదు. ఎందుకంటే ఆ ఇంద్రజిత్ అనేవాడిని చంపడానికి 14 years పడుకోకుండా ఉండేవాడు ఒకటి చంపాలి అని వాడికి ఆడొక వరం తీసుకొని పెట్టుకున్నాడు. వాడిని చంపడానికే ఒక తపస్సు చేసి వస్తాడాయన. మహా తపస్సు, 14 years పడుకోకుండా ఒక తపస్సు చేసి వాడొచ్చి విశ్వామిత్ర మహర్షి దగ్గర బల అతి బల అని నిద్ర రాకుండా ఉండడానికి తీసుకున్నాడు కదా. రాముడి కోసం. రాముడికి ఎంత పనికి వచ్చిందో తెలియదు, లక్ష్మణుడికి మాత్రం పనికి వచ్చింది. కాబట్టి అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపదశ్చతే. కానీ ఒక చిన్న తప్పొకటి చేశాడు లక్ష్మణుడు. ఇప్పుడు జాగ్రత్త స్వపదశ్చతే అన్నాడు కదా. చాలా మన ఆచార్యులకే తెలుస్తుంది ఇది, అందుకే ఇక్కడెక్కడో ఫోల్డ్ చేశాను నేను చెప్తున్నా. 56వ సర్గ మొదటి శ్లోకం వస్తుంది. ఇది అబ్జర్వ్ చేసి మా గురువు గారిని అడిగాను అసలు. ఏదో ఆ క్వశ్చన్ వచ్చిందే ఆచార్య అనుగ్రహం వల్లే వచ్చింది. అతరాత్ర్యాం వ్యాతీతాయాం అవసుప్తమనంతరం ప్రబోధయామాస శనైః లక్ష్మణం రఘుపుంగవః. నువ్వు పడుకోనున్నా మేల్కోనున్నా నేను నీకు కైంకర్యం చేస్తాను కదా. ఇక్కడ వాల్మీకి అంటున్నారు చిత్రకూటంలోనే ఒక అపచారం జరుగుతుంది. అపచారం అనకూడదు, కైంకర్యం సరిగ్గా జరగదు. అథరాత్ర్యాం వ్యాతీతాయాం, రాత్రి గడిచింది, తెల్లవారింది, పడుకోనున్న లక్ష్మణుడిని లేరా లక్ష్మణ అన్నాడు రాముడు అని. మరి అలా పడుకోను అన్నాడు కదా. నువ్వు పడుకోన్నా మేల్కొన్నా నీ సేవ చేస్తాను అన్నాడు. అలా పడుకున్నాడు. మనకు డౌట్ వచ్చింది. ఇంకో డౌట్ కూడా ఉంది. కాకాసుర వృత్తాంతం అయింది చిత్రకూటంలోనే. అది ఇంతకుముందే చెప్పాను. అది రాముడికి సీతకి మాత్రమే తెలిసిన ఒక వృత్తాంతం ఆంజనేయ స్వామికి చెప్పారు, సీతమ్మ చెప్పింది. కాకాసుర వృత్తాంతం చిత్రకూటంలోనే. భవాంస్తు సహ వైదేహ్య గిరిశానుసురంస్యతే అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపదశ్చతే. మీరు కొండల్లో కోణంలో హాయిగా ఇద్దరు రమిస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు పడుకోనున్నా మేల్కోనున్నా నేను అన్నీ సేవ చేస్తాను అన్నావు కదా. ఆ ఆకాశ వృత్తాన్ని చూస్తాను. మంచిసేపు రాముడి ఒడిలో సీతమ్మ పడుకుంటుంది. సీతమ్మ అప్పుడు రాముడు మేల్కొన్నాడు. కాబట్టి రాముడు మేల్కొన్నప్పుడు సీతమ్మ పడుకుంటుంది. మళ్ళీ సీతమ్మ మేల్కొంటుంది, రాముడు పడుకుంటాడు. ఇలా మార్చి అది తాగాలి. లక్ష్మణుడు ఏం చేస్తున్నాడు? లక్ష్మణుడు లేనే లేడు. మరి ఏంటి ఇది? జాగ్రత్త స్వపదశ్చం, ఇద్దరు పడుకోనున్నా మేల్కోనున్నా కైంకర్యం చేస్తాను. ఏమైంది అక్కడ? లక్ష్మణుడు సీన్లో లక్ష్మణుడు ఎక్కడున్నాడు? భవాంసు సహ వైదేహ్య గిరిశానుషు చిత్రకూట పర్వతంలోనే ఉన్నారు కదా. అప్పుడు ఏమైంది? ఎందుకు మళ్ళీ చేయలేదు అని ప్రశ్న అడిగాను. అహం సర్వం అదే అక్కడ ప్రాబ్లం. నేను చేస్తాను సాత్విక త్యాగం లేదు. భగవాన్ ఏవ స్వనీయామ్య స్వరూపస్థితి. మన 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 సిద్ధాంతంలో నేను ఈ కైంకర్యం చేస్తున్నాను సంకల్పం చేస్తున్నాను అని చెప్పంగానే భగవాన్ ఏవ స్వనీయామ్య స్వస్మై స్వప్రీతయే స్వయమేవ కారయతి. వాడు
వాడి ఉపకరణం, వాడి ఇన్స్ట్రుమెంట్, వాడికి పనిముట్టైన ఈ శరీరంతో, వాడిచ్చిన జ్ఞానంతో, వాడి ప్రీతి కొరకు, వాడి ప్రయోజనం కొరకు, వాడికే చెందిన ఈ ఆత్మతో వాడే ఈ కైంకర్యాన్ని చేయించుకుంటున్నాడు. సాత్విక త్యాగం. అహం అన్నాడు, అందుకే వచ్చింది పాపం. ఏదో ఎగ్జైట్మెంట్లో ఉన్నాడు, అభిచారం వచ్చింది. చెప్పాను కదా, రాముడు చమత్కారంగా మాట్లాడతాడని. దిద్దుతాడు, దిద్దినప్పటి నుంచి అపరాధం చేయడు. ఎక్కడ దిద్దుతాడంటే పర్ణశాల కడతాడు కదా భద్రాచలం దగ్గర, అగస్త్యమని శాసనం దాటి పర్ణశాల కడతాడు. లక్ష్మణ అహం సర్వం కలిసి, రాముడు గుర్తుపెట్టుకున్నాడు, జాగ్రత్తగా మాట్లాడు. లక్ష్మణ నువ్వే చూసేసి ఏదేది కావాలో చూసేదో ఒక మంచి ఇల్లు కట్టేరా అంట. అహం సర్వం, నువ్వు అన్నీ చేస్తాను కదా, నువ్వే ఒక ఇల్లు కట్టేది అంటే ఇలా చెప్పడు. నువ్వే చూసి ఒక ఇల్లు కట్టేసేరా. ఏడుస్తాడు, ఏడుచి చేయి పట్టుకుంటాడు లక్ష్మణుడు. పట్టుకొని పాపం తెలియకుండా అపరాధం చేశాడు, ఏడుస్తాడు పాపం లక్ష్మణుడు. పరవానస్మి కాకుత్స్థః త్వైవర్ష శతం స్థితే స్వయం తురుచిరే దేశే క్రియతామితి మాం వద అని అంటారు లక్ష్మణుడు. పరవాన్ అన్నయ్య, కాకుత్స్థ పరవానస్మి, నేను నీ దాసుడు అన్నయ్య, నీ పరతంత్రుణ్ణి అన్నయ్య, నీ మీదే ఆధారపడి ఉన్నవాడిని అన్నయ్య. త్వయి వర్ష శతం స్థితే, ఒక్క ఏళ్ళు కాదు 2 ఏళ్ళు కాదన్నయ్య, 100 ఏళ్ళు అయినా సరే అన్నయ్య, నేను నీ దాసుడిని. స్వయం తురుచిరే దేశే, నీకే నేను నా స్వతంత్రంగా నీకు కైంకర్యం చేయడం ఏంటన్నయ్య? నువ్వు చెప్పు, నీకేది ఇష్టమని చెప్పు, ఎటువంటిది వాడాలని చెప్పు, ఎలా ఇల్లు కట్టాలని చెప్పు, ఇలా చేయాలని చెప్పు. క్రియతాం, ఇలా నువ్వు నన్ను శాసించన్నయ్య. ఇది మా అమ్మ కదా, నన్నే స్వతంత్రంగా చెయ్యంటున్నావు అన్నయ్య. ఎందుకంటే రాముడు అంటే ఇక్కడ అహం, నేను అన్నీ చేస్తాను అది అనంగానే సరే దాన్ని తట్టి ఆలింగనం చేసుకొని సరే ఇలా కట్టేలాగానే వెంటనే ఎంత బాగా ఇల్లు కడతాడు. కట్టంగానే అప్పుడు రాముడు అంటాడు, లక్ష్మణ నువ్వు ఉండగా నాకు నాన్న లేడనే లోటే లేదా, నీకు నాన్న లేడేమో కానీ నాకైతే. అందుకే ఈ మాట ఎక్కడంటారు తెలుసా అంటే, ఇంకో విషయం కూడా అంటారు. దశరథుడు చనిపోయాడని తెలియగానే చిత్రకూటం దగ్గర, సీతమ్మ దగ్గర, లక్ష్మణుడి దగ్గర వెంటనే చెప్పాలి కదా, సీత మీ మామగారు చనిపోయారట, లక్ష్మణ మీ నాన్న చనిపోయాడరా అంటాడు. నాన్న చనిపోయాడరా అనొచ్చు కదా, ఎందుకంటే రాముడికి నాన్న చనిపోలేదు, లక్ష్మణుడి రూపంలో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఒక నాన్న ఏమేమి చేయాలో లక్ష్మణుడు అవన్నీ చేస్తాడు. రాముడి అభిప్రాయంలో లక్ష్మణుడే దశరథుడు. ఒక నాన్న ఎలా చూసుకోవాలో పిల్లవాడిని అలా చూసుకుంటాడు. కాబట్టి అటువంటి అంటే రాముడు తీర్చిదిద్దుతాడు. మనం ఒక చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తే కూడా తీర్చిదిద్దుతాడు. అలా ఈ సాత్విక త్యాగం ఇక్కడ మిస్ అయింది కాబట్టి అక్కడ సెట్ అయింది. అందుకే అదే లక్ష్మణుడే వచ్చిన రామానుజాన్ని మనకి సాత్విక త్యాగం అనేది ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు నిత్యం అనే గ్రంథంలో. అందుకే మీరు చూడండి, అన్ని సంప్రదాయాల్లో అందరూ చేస్తారు, కరిష్యే అక్కడ ఆపేస్తారు. మనమే భగవానేవ స్వనీయామ్య స్వరూపస్థితి స్వస్మై స్వప్రీతయే స్వయమేవ కారయతి, వాడి కోసం చేసుకుంటున్నాడు. త్యాగం సాత్విక త్యాగం. ఇది గీతలో కృష్ణుడు 17వ అధ్యాయంలో త్యాగం గురించి చెప్తాడు. దాంట్లో తామసిక త్యాగం, రాజసిక త్యాగం, సాత్విక త్యాగం చెప్తాడు. సాత్విక త్యాగంలో నేనే ప్రయోజనంగా నా కోసం నేనే చేస్తున్నాను అని నమ్మేవాడే సాత్విక త్యాగం అని చేశారు. కానీ దానికి ప్రయోగం ఎక్కడ లేదు. రామానుజాచార్యుల వారే ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తారు. థియరీ కృష్ణుడు చెప్పాడు, ప్రాక్టికల్ రామానుజం. కాబట్టి మనకి లైఫ్ స్టైల్లో ఇవన్నీ తెచ్చింది రామానుజాచార్యుల వారు. అందుకే ఈ సర్గ చాలా ఇంపార్టెంట్. మన సంప్రదాయం మొత్తం మనకి కళ్ళకు అద్దినట్టు చూపించే ఒక సర్గ. కాబట్టి ఇదే మన జీవితం. మనకి జీవితానికి ఉపాయం ఏంటి? శరణాగతి. ఉపాయం, ఉపేయం అని 2 ఉన్నాయి. ఉపాయం అంటే ఏంటి? ఎలా సాధించాలి. ఉపేయం దేన్ని సాధిస్తే మనకి ఏం వస్తుంది. మన ఉపాయం కూడా భగవంతుడే, ఉపేయం కూడా భగవంతుడే. ఉపాయం నువ్వే ఉపాయం, నీ కాళ్ళే ఉపాయం పట్టుకుంటా. ఉపేయం
నేను పట్టుకోవడం వల్ల నాకేం కావాలి? నువ్వే కావాలి, నువ్వే కావాలి, నీ సేవే కావాలి. కాబట్టి సభ్రాతుశ్చరణోగాఢం ఇది ఉపాయం. భవాంస్తు సహ వైదేహ్య ఇది ఉపేయం. ద్వయమంత్రం యొక్క మొత్తం విస్తీర్ణత లక్ష్మణుడు చూపిస్తున్నాడు. అందుకే లక్ష్మీవర్ధనుడు. మన జీవితానికి పొందవలసిన, మనం చేయవలసిన అనుష్ఠానం ఏంటి, ఎలా బతకాలి, ఏంటి మనం పొందాల్సింది ఏంటి. ఈ బిల్డింగ్లు బంగ్లాలు అవి కట్టి ఐశ్వర్యవంతంగా ఉంది కాదు ఐశ్వర్యం. రాముడి సేవ చేయడం ఐశ్వర్యం. ఇవన్నీ వచ్చాయి పోతే పోనీ, కానీ కైంకర్యం ఉందా ఐశ్వర్యం. కష్టంగా ఉందా, కానీ రామ సేవ చేస్తున్నారా, అదే ఐశ్వర్యం. సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థ మీరు కైంకర్యం చేస్తున్నారు. ఇంకో కైంకర్యం కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఎవరినో పిలిచారు, స్వామి రేపు రండి మన ఇద్దరం కలిసి సేవ చేద్దాం, ఆయన రాలేదు, మీరు బాధపడాలి. ఈయన ఒకటి నాకు పని ఎక్కువ చేసేసి వెళ్ళారు. స్వామి ఆ సేవ కూడా నాకే ఇచ్చావా, అహం సర్వం కరిష్యామి అన్నావే, సర్వం నాకే ఇచ్చావా. లక్ష్మణుడు అదే అడుగుతున్నాడు. ఈ అయోధ్యలో నీకు పని చేయడానికి వంట ఒకటి తెచ్చి పెడతాడు, ఇదో ఒకటి తెచ్చి పెడతాడు, ఇలా కాదు, నీకు అన్నీ నేనే చేయాలి. అలా ఒక భావం నాకు. నీకు వంట నేనే ఉండాలి, నీ బట్టలు నేనే ఉతకాలి, నీకు నిద్ర నుంచి నేనే లేపాలి, అన్నీ నేనే చేయాలి. అటే వంటే కైంకర్యం. అలా అందుకే ఆ కైంకర్యం. అలా సర్వం కరిష్యామి, సర్వం నాకు, సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థ ఉచిత, ఎటువంటి పరిస్థితులైనా నేను కైంకర్యం చేసేలా ఇదే. కాబట్టి లక్ష్మణుడు మనకి చూపించేది మన అనుష్ఠానం, మనం ఎలా బతకాలి అని చూపిస్తున్నాడు. ఇదే లక్ష్మణుడు. మన అర్థం ఏది మనం పొందాలి, మనం పొందవలసింది ఏంటి, మన జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి, అది చూపించేది లక్ష్మణుడు అని అర్థం. అందుకే లక్ష్మణుడు నిద్రపోలేదు. అందుకే మన సంప్రదాయం లక్ష్మణుడికి ఉరంగావిల్లి దాసన్ అని పేరు. లక్ష్మణుడికి ఉరంగావిల్లి, ఉరంగా అంటే పడుకోనివాడు, విల్లి అంటే బాణం ఉన్నవాడు, దాసన్ అంటే రామదాసుడు, ఉరంగావిల్లి దాసర్ అని పేరు లక్ష్మణుడికి. అది కూడా ఒక పేరు. లక్ష్మణ పెరుమాళ్ అని అంటారు మన సంప్రదాయం. పెరుమాళ్ ఆయన కూడా రాముడికి సమానం. ఇలయ పెరుమాళ్, చిన్న పెరుమాళ్ ఇలా చాలా పేర్లు ఉంది లక్ష్మణుడు. భరత్ ఆళ్వాన్, శత్రుఘ్న ఆళ్వాన్ ఇవన్నీ చెప్పాను. కాబట్టి ఈ లక్ష్మణుడి చరిత్ర వల్ల ఇక్కడ నుంచి లక్ష్మణుడిది ఇంకా లక్ష్మణుడి క్యారెక్టర్ డెఫినేషన్ ఇది మొత్తం. సో శత్రుఘ్నుడిది చూసాము, లక్ష్మణుడిది చూసాము, ఇక పైన భరతుడిని చూస్తాం. భరతుడు శరణాగతి చేస్తాం. చిత్రకూట వెళ్ళి అక్కడ భరత శరణాగతి, దాంతోనే అయోధ్యకాండ ముగిస్తుంది. అందుకే అయోధ్యకాండ చాలా ముఖ్యమైన కాండ. ముగ్గురు సహోదరుల యొక్క రాముడి యందు వాళ్ళ ముగ్గురి భావన ఎలా ఉంది, ఆ భావన వల్ల మనకేం ప్రయోజనం, మనం ఎలా ఒక వైష్ణవ స్థితి ఎలా ఉండాలి అని ముగ్గురు చూపిస్తారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నలుగురు చూపిస్తారు. సీతమ్మ కూడా చూపించింది కదా. కాబట్టి రాముడి చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ, ఈ నలుగురు వాళ్ళు చూపించే ఒక విషయాన్ని మనకి కళ్ళగద్దినట్టు చూపిస్తున్నారు. ఎవరు? మన వాల్మీకి భగవాన్. అంటే గచ్చత అనే దాంతో ప్రారంభమైంది కదా. గచ్చదాతో ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు కూడా గచ్చత రాముడితో పాటు వెళ్తుంది. గచ్చద మాతుల కులం లాగా గచ్చత అనే శబ్దానికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి. అందుకే ఎందుకంటే అందరూ వెళ్తారు, భరతుడు రాముడితో వెళ్తారు, శత్రుఘ్నుడు రాముడితో వెళ్తారు, సీత, అందుకే గచ్చత అందరూ ప్రయాణిస్తారు. ఈ దాంట్లో దశరథుడు అక్కడికి వెళ్తాడు. అది కాబట్టి ఇంకా ఆశ్చర్యమైన విషయం. దాని తర్వాత రాముడు అంటున్నాడు, రామస్త్వేన వాక్యేన సుప్రీత రాముడు చాలా సంతోషపడ్డాడు. దాని తర్వాత వ్రజా పృచ్చస్వ సౌమిత్రే సర్వమేవ సుహృజ్జనం. కాబట్టి అన్నాడు, సరే వెళ్ళి మీ వాళ్ళందరికీ చెప్పేసిరా, వెళ్దాం. అలా లక్ష్మణుడు యొక్క శరణాగతిని రాముడు స్వీకరించాడు. దాని తర్వాత ఏంటంటే వచ్చేద్దాం. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దే చక్రవర్తి ధనుజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఏవమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తువః. ద్రవ్యాగతవిశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్తతాం. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కృతస్తేషాం పరాభవః. ఏషామిందే వరస్యామో హృదయే సుప్రతిష్ఠితః. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ. దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సन्तు నిర్భయాः. కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వృషతు వాసవః. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రేష్ఠవర్ధతాం. చతుర్ముఖేశ్వరంకైః పుత్రపౌత్రాదిశాలినే నమః సీతాసమేతాయ రామాయ గృహమేదినే. జయతి యతిరాజసూక్తిః జయతి ముకుందస్య పాదుకాయుగళి. తదు వైదనాస్త్రివేదీ మవంద్యేందో జయంతి పురుషంతః.
कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिन्महीषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय श्रीराम। जय श्रीराम।